supposed to discuss about clinical case discussion on nephrotic syndrome. So Malavika will present the case and we'll discuss as and when the history, examination, all the findings and how to do all those things. Okay. You can start present, Ma. Yes, sir. Thank you, sir. Good morning, everyone. A 10-year-old female child, Deepika from Palakot, brought by her mother, whose reliability is good, came with chief complaints of puffiness of face for the past 4 days, abdominal distension for the past 3 days, and decreased urine output for the past 1 day. History of presenting complaint. The patient was apparently normal before 4 days, after which she had developed facial puffiness for the past 4 days, which is insidious in onset, initially around the periorbital region and then spreading all over the face. History of abdominal distension for the past 2 days, which was insidious in onset as well, gradual in progression but not associated with pain or vomiting. There was history of reduced urine output for the past 1 day, and the urine was straw colored, not foul smelling, and not associated with hematuria, abdominal pain or burning micturition. Okay, ma. So as such, with this history itself, so we have already discussed in the last class about the symptom analysis. So previous slide ponga one nimisham. So the child has been presenting with facial puffiness. So இந்த இதுல உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி என்ன மாதிரி கேள்வி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so முன்னாடி கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி, see, it is the duty of the doctor to make a diagnosis and you have to treat. Okay, so in order to make a diagnosis, the patient comes to you with symptoms, and based on the symptoms you identify the system involved and you may narrow down your diagnosis and you will examine to confirm your diagnosis, and then you will have a clinical diagnosis. And based on the clinical diagnosis, you have to proceed with some investigations and you can treat the patient. So once you proceeding with the investigations, the investigation offers you some diagnosis. You will call them as lab diagnosis. And during the treatment, the patient will also respond. Okay, so the patient will also respond. So thereby, you can also have a therapeutic diagnosis. So as and when on final year level, UMBBS level, you have been more concerned about the clinical diagnosis. But as a doctor, once you have been started your practice, you have to have an idea about all these types of diagnosis. Okay, then only that will help you to treat the patient and to have a conscience that you have in the right path or not. So the patient now, this is apparently normal before 4 days, and the child has been initially presenting with facial puffiness. So most of the times, first what are the clinical conditions that may present with facial puffiness? So facial puffiness per se may be due to systemic disorders or it could be due to local disorders. So எப்பவுமே நீங்க வந்து ஒரு symptomatology analyze பண்றீங்கன்னா ஒரு classification வச்சிருக்கணும். So facial puffiness you will have a local causes and you will have a systemic causes. So local causes, you know that as the face has been more with loose areolar tissue, any simple injury will causes disproportionate edema in the face. So facial puffiness, where it is, whether it is in the periorbital region or whether it is in the cheek region or whether it is in the neck side, like below the face, or whether it is in the forehead. So எங்கெங்க இருக்குங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி we have certain conditions. So facial puffiness per se, when you have an injury, definitely it will cause facial puffiness. Definite injury இருந்தா அந்த இடத்துல inflammation இருந்தா, the hallmark of inflammation is you have 4 signs, of which one of the signs is swelling, that is there is edema will be there. Then any injury or infection in the surrounding sites, for example an orbital cellulitis can cause you a facial edema, and the second thing is you can also have sinusitis. A sinusitis may present with a facial edema, or it could be a bee sting or any sting, local anaphylactic local hypersensitivity reactions, type 1 hypersensitive allergic reactions can cause facial puffiness. So these are the local causes. When comparing to your systemic causes, most often facial puffiness is associated with your renal conditions when it has been associated with oliguria. Remember, bilateral periorbital facial puffiness
along with oliguria is the hallmark that you have been dealing with a case of renal disease. Why this facial puffiness comes first in the renal conditions, this we have already discussed. Yeah. So we know that you have tissue pressure. Tissue pressure is equal to your capillary oncotic pressure, capillary endostatic pressure minus oncotic pressure. In other words, you can tell it as capillary mean arterial pressure minus your oncotic pressures. So in the either base பண்ணி தான் நமக்கு வந்து இது இருக்கு. So a decrease in the oncotic pressure or an increase in the mean arterial pressure, so everything can increase your edema. So அப்போ இங்க facial puffiness preorbital வந்துச்சுன்னா இத வந்து நம்ம வந்து you will be taking it as renal conditions. Whereas the cheek, around the cheek and over the jaw areas எல்லாம் வந்துச்சுன்னா mostly it will typically these conditions will be associated with Cushing's. So steroid over usage or steroid toxicity. So அதுல தான் வந்து you will have this. So ஏன் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, see one of the treatment of nephrotic syndrome itself is prednisolone. You have to start steroids and that you are giving higher doses of steroids. So as and when the child recovers from the nephrotic syndrome, all the facial puffiness, everything will come down. But after that, in another 2 to 3 weeks, the mother will come to you and complain that the child is again having a facial puffiness. So you have to differentiate between a chingoid feature and the facial puffiness secondary to nephrotic syndrome, periorbital condition. So adukku நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும். And particularly certain storage disorders, particularly glycogen storage disorders, can present with doll-like faces where the child will be having more accumulation in the cheek. So it will be cheek, tubby cheek faces மாதிரி இருக்கும். So particularly glycogen storage disorders like Van Gils disease. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து doll face அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். So அப்போ எந்த ஏரியால facial puffiness இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். Common causes of facial puffiness என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So in case of nephrotic, as we are discussing here, so நம்மளோட லைன் ஆஃப் யூ எப்படி இருக்கும், what will be the common presentation? So you should know the classical presentations of diseases. Particularly nephrotic syndrome will have a classical presentation of an insidious onset of facial puffiness. So this we have already known. அப்போ basic pathology என்னன்றதை நம்ம முன்னாடியே ஒரு தடவை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் history examination நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். What is the basic pathology here? You know that nephrotic syndrome is characterized by 4 important cardinal signs. You have edema, proteinuria, and then you have hypoalbuminemia, and also you will be having hyperlipidemia. So அப்போ you have edema, hypoalbuminemia, proteinuria and hyperlipidemia. So these are the cardinal signs. Okay, so as and when உங்க புக் வந்து இப்படி தான் கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. முக்கால்வாசி உங்க புக்ல என்ன இருக்கோ நீங்க அதான் ஃபாலோ பண்ணுங்க. But see, I have also telling you about the recent updates also. So அதனால recent updates நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். See, as and when 2020ல the International Study for Kidney Diseases Conference, so அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, now hyperlipidemia is not a cardinal sign of nephrotic syndrome. Okay, so this is the update. So அப்ப நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கும்போது நீங்க கார்டினல் சைன்ஸ் கேட்டா இந்த நாளைக்கு நீங்க சொல்லணும். So there will be edema, it will be a generalized edema, and you should tell about hypoalbuminemia, and you should qualify it as massive proteinuria. வெறும் proteinuria சொல்லக்கூடாது. You should qualify it as massive proteinuria, and there will be hyperlipidemia. And now the hyperlipidemia is not the cardinal feature, but as and when உங்க புக்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நீங்க சொல்லணும். உங்களுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு அடிஷனலா இப்ப ரீசன்ட் அப்டேட் எதாவது இருக்கான்னு கேட்டா then again you will tell. Okay, so usually இந்த வெர்ஜில் இருக்கும்போது sometimes the examiner may not know it properly, or அவங்க அப்டேட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால நம்ம சொல்ற டயக்னோசிஸும் நம்ம சொல்ற ஃபைண்டிங்ஸுமே வந்து சம்டைம்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க புக்ல இருக்கிறது எதனால நீங்க சொன்னீங்கன்னா you will have a right trial that you can at least like இதுல இருக்குன்னு ஒரு எவிடன்ஸ் ஆகுது இருக்கும். ஸோ அதுக்காக so the child will be presenting with these symptoms. என்ன பிரச்சனை, ஏன் இதெல்லாம் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the primary problem in nephrotic syndrome is immune dysregulation. So the immune system is not working properly, and the immune system will either overreact or underreact. So there will be an immune dysregulation. So most of the times நீங்க nephrotic பாத்தீங்கன்னா இல்ல subsequent episodes இருக்கணும், it is usually triggered by an infectious process. It could be a simple viral URI, or it could be simple diarrhea, or it could be some other infection. So an infection will first trigger it. So an infection என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this infection will triggers the immune system. Now the immune system dysregulated இருக்கிறதுனால there is a disproportionate increase in the cytokines. Okay, so disproportionate increase in the cytokines எல்லாம் வர்றதுனால this will go and do one important problem in the kidney.
So as we all know that the glomerulus is the filtering membrane of your blood. So glomerulus தான் உங்க blood filter பண்ணி urine மாத்துது. So அப்ப இந்த filter பண்ணக்கூடிய இந்த glomerulus is like a sieve like structure. நம்ம நார்மலா வந்து சாதாரணமா அது இதுவா இருக்க மாதிரி ஒரு sieve கிடையாது. It has a 3 layers of sieve. Okay, you have a capillary endothelium with capillary basement membrane, you have a mesangium, and then you will have a visceral epithelium or the Bowman's capsule with its basement membrane. So இந்த மூணு லேயருமே வந்து you have to do this. So மூணு லேயருமே பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது வந்து வரணும். So now the glomerular basement membrane is the one that is rich in heparin sulfate. Okay, so which is negatively charged in a protein. So negatively charged in glycosaminoglycan. So this negatively charged glycosaminoglycan repels the negatively charged proteins or substances present in the blood, thereby preventing them to get filtered through the glomerulus. The second one is the size. The size of any substance also determines the filterability. So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு லேயர்ல கேபிலரி பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன், உங்க எண்டோத்தீலியம், உங்களுடைய விசரல் எபிதீலியம் ஆல்சோ கால்ட் ஸ்போரோசைட்ஸ், இது மூணுக்குலயுமே எது ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்போரோசைட்ஸ் தான். ஸ்போரோசைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்போரோசைட்ல இருந்து நிறைய யூ வில் ஹேவ் யுவர் ப்ராசஸஸ், ஃபுட் ப்ராசஸஸ், all these will interlink together, thereby it will form something called as filtration slits. இந்த filtration slit தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்னது. So anything which is less than 70,000 Daltons will be filtered. Anything which is more than 70,000 Daltons is not filtered. So when comparing to the size, all protein more than 70,000 Daltons are free from filtration. So அது filter ஆகாது. ஏன்னா nothing which is less than 70,000 Daltons is unable to can be get filtered. We have two important proteins abundantly in our blood which is less than 70,000 Daltons. One is hemoglobin, the other one is albumin. Hemoglobin, when it has been outside the RBCs, it will be freely filtered. That's why if intravascular hemolysis அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் எல்லாம் வருது. இப்ப இந்த ஹீமோகுளோபின் ஆர்பிசிக்குள்ள வச்சு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம். பட் இப்ப ஆல்புமின் என்ன பண்ணுது? ஆல்புமின் there is also there, and this albumin which has been freely there in the plasma can be filtered. But the negative charge present in the albumin prevents them get filtered from through the glomerulus, because glomerulus is also negatively charged, your albumin is also negatively charged. Thereby it repels, thereby it is not filtered. Now, what happens because of the increased cytokine? This increased cytokine will neutralize the charge present in the glomerular basement membrane. Thereby, the charge போயிட்டு இருக்கப்புறம் the albumin is freely filtered through the glomerulus. So, the oncotic pressure drops in a phase-wise manner. So every day the albumin is been excreting through the urine. Remember, this type of is massive proteinuria. Only glomerular cause மட்டும்தான், அதுவும் particularly nephrotic மட்டும்தான் massive proteinuria ஓட present பண்ணும். None of the conditions of the kidney, including your acute nephritic picture or interstitial nephritis இருக்கட்டும், இல்ல உங்களோட UTI இல்ல வேற எதுவா இருந்தாலும், even any bleeding, calculate anything that has been occurring in the urinary tract, எதுவுமே that can be associated with proteinuria, but it will be never massive. Massive proteinuria னா நெத்திரட்ட மாதிரி ஒரே காசு என்ன சொல்லணும்? It is nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is the only one that present with massive proteinuria. சரி சார், massive proteinuria சொல்றீங்க, அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? So this all these massive proteinuria and all the other things we'll discuss in the investigation also. So massive proteinuria அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, the one we have many definitions for massive proteinuria. So massive proteinuria அப்படின்னா you have urine, albumin, you have a timed urine sample and you have a spot sample. So அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்றதை நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன்ல பார்த்துக்கலாம். Then the second thing is, because of this proteinuria, what happens? Your albumin level decreases. So once the albumin level decreases, what happens? You have hypoalbuminemia and you will be having decreased oncotic pressure. Once this oncotic pressure decreases, what happens? All your fluid will not be stayed in the intravascular compartment. So they will be leaking to the extravascular compartment. So extravascular compartment குள்ள போக போக என்ன ஆகும்? ஒரு ஸ்டேஜ்ல intravascular volume கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு போகுது. So as your intravascular volume decreases, the renal blood flow will be proportionately decreases. So now the body thinks that the GFR automatically கம்மியாயிடும். renal blood flow குறைஞ்சு போச்சுன்னா GFR கம்மியாயிடும். GFR குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இந்த GFR ல இருந்து ஃபில்டர் ஆகிறது எல்லாம் வந்து இந்த லூப் ஆஃப் என்லி
ஃப்ரீயா போயிட்டு கடைசியா டிசிடில வந்து சேரும். அந்த டிஸ்டல் கன்வல்யூட்டட் டியூபியூல யூ ஹேவ் a specialized cell called as macular densa that will senses how much amount of sodium and chloride has been present in the urine sample. So இப்போ என்ன பண்ணோம், நீங்க வந்து அதை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்குலர் டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சோடியமும் குளோரைடும் உடம்புல கம்மியா இருக்கு, யூரின்ல இந்த இடத்துல வரும்போது கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், உங்களுக்கு வந்து வால்யூம், நம்மளுடைய டோட்டல் பிளட் வால்யூம் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங். அது அப்படிதான் எடுத்துக்கும். ஸோ மேக்குலர் டென்ஸா அதை எப்படி சென்ஸ் பண்ணுதுன்றதை வச்சுதான் வந்து நம்மளுடைய பெத்தாலஜியை சொல்ல முடியும். ஸோ இப்போ மேக்குலர் டென்ஸா வில் சென்சஸ் தட் த யூரினரி சோடியம் குளோரைட் லெவல் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு யூரினரி சோடியமும் குளோரைடும் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஹைப்போலிமியா இருக்கு அப்படிங்கறத மேக்குலர் டென்ஸா சென்ஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் ஆக்டிவேட்ஸ் தி ஜக்ஸாகுலாமுலர் apparatus to secrete renin, and this renin converts angiotensin-O into angiotensin-1, which is again converted into angiotensin-2. All the process will be going on. So upper RAS activate ஆறதுனால the ultimate end point will be secretion of aldosterone, which will increases the sodium and water retention. And this increased sodium and water retention again will not be stayed in the intravascular space because of there is less amount of albumin. இப்போ இதெல்லாம் வெளியே போயிட்டார். See, this process has been occurring in a phase-wise manner என்றதுனால all these things will be insidious in nature. See, initially it will be presenting in the face because it is the one which has a very loose areolar tissue. So இப்போ அதுக்கு இடத்துல தான் டிஷ்யூவோட ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ டிஷ்யூ ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால ஃபேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வருது. ஆம்ப்ராட்டிக் ப்ரெஷர் இன்னும் குறைய other moderately packed tissues will also get affected. So the facial puffiness is insidious initially in the periodontal region, now spreading all over the face. It will be progressively progressing to the chest, abdomen, and all over the other parts of the body. So the child will also again presenting with your edema all over the body, and there will be edema up to the feet, and even the genital areas edema will be there. Your vulval edema and your scrotal edema, everything will come. And all the other transillar spaces like pleural space, peritoneal space, in the இடத்துல எல்லாம் you will have some. So இதெல்லாம் வந்து நடக்குது. So இது நடந்துட்டே இருக்கும்போது அப்ப என்ன ஆகுது, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் சுற்றி நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ the root cause of all these things is immune dysregulation, and this immune dysregulation causes neutralization of the charges in the GBM, which makes the protein to be secreted in a large quantities through urine. And this massive proteinuria will lead to hypoalbuminemia. Thereby, capillary oncotic pressure decreases. Once capillary oncotic pressure decreases, there will be extravasation of fluid into the other spaces, and it will be done in a phase-wise manner. That's why in case of nephrotic, it is initiated in onset. Now, here there is a history of abdominal distension for 2 days. See, உங்களோட ஹிஸ்டரியிலேயே உங்களுக்கு எவ்வளவு அழகா வந்து தெரியுது பாருங்க. ஸோ அப்போ there will be facial puffiness. அண்ட் ஃபேஷியல் பஃபினஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 days கழிச்சு உங்களுக்கு அப்டமல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வருது. அதுவும் இன்சீரியஸா இருக்கு, கிராஜுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த கண்டிஷனை வச்சு ஒரு ஃபேஷியல் பஃபினஸ் ஜெனரலைஸ்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு நான் நெஃப்ரோட்டிக் டீல் பண்றதை ஹிஸ்டரியிலேயே நான் தெரிஞ்சுக்கணும். See, in case of acute glomerulonephritis, the edema is always minimal and is more limited to the face. Ascites, அதுவும் மேசிவ் டைப் ஆஃப், ஈவன் மினிமல் அசைட்டிஸ் கூட நீங்க பார்க்கலாம், பட் மேசிவ் அசைட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து அக்யூட் glomerulonephritisல காமன் கிடையாது. இப்போ இந்த நெஃப்ரைட்டிக்னு நமக்கு ரீனல் டிசீஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ப்ராக்ரஸிவா வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒலிக்யூரியா இன்னும் ரொம்ப சிவியரா இருக்கு. ஸோ இந்த ஒலிக்யூரியா எனக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஒலிக்யூரியாலேயே நான் அடிஷனலா இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னும் முக்கியமா ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். யூடிஐ இருக்கா, ஏஜிஎன் இருக்கா, இதையும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ஃபேஷியல் பஃபின்னு சொன்னா அதர் இம்பார்ட்டன்ட் அசோசியேட்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒன்னு அக்யூட் glomerulonephritis. ஸோ அக்யூட் glomerulonephritis இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹெமச்சூரியா இருக்கும். அதே போல ஒரு யூடிஐ இருந்துச்சுன்னா ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் யூரின் வித் அண்ட் யூடிஐல கூட யூ ஹேவ் ஹெமச்சூரியா இருக்கலாம். அப்டமினல் பெயின், லோயர் அப்டமினல் பெயின் அண்ட் பர்னிங் மிக்சரேஷன், இதெல்லாம் வந்து யூடிஐக்காக நம்ம கேட்கிறோம். ரிமெம்பர் another important point regarding this is UTI will not present with fever, particularly lower UTIs. சிஸ்டைட்டிஸோ இல்ல யூரித்ரைட்டிஸோ ஃபீவரோட பிரசன்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் does not rules out urinary tract infection. Whereas when compared to this upper urinary tract, lower urinary tract ஓட upper urinary tract involvement இருந்துச்சுன்னா ஃபீவர் வந்து இருக்கும். நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஃபீவர் வித் chills and rigors, all these things will be more commonly seen in upper urinary tract infection rather than in the lower urinary tract infection. Okay, so she has been edema ஓட progression சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதர் கண்டிஷன்ஸ் ரூல் அவுட் பண்றதுக்காக நம்ம ரெடியூஸ்ட் யூரின் அவுட்புட் அண்ட் வாட் இஸ் தி கலர், அது கூட அசோசியேட்டட் glomerulonephritis மாதிரி பிக்சர் இருக்கான்னு நமக்கு கேட்கறோம்.
செகண்டரியா glomerulonephritisக்கான பிக்சர் வேற ஏதாவது அடிஷனலா I will be finishing both nephrotic and nephrotic in the same class itself. So I will tell you the pathophysiology of glomerulonephritis too. What has been there in the acute glomerulonephritis is there is an impetigo, skin infections, and because of the skin infections, you have antibodies that have been produced against the streptococcus. So in the streptococcal antigen produced from antibody எல்லாமே cross react பண்ணி glomerulus attack பண்ணுது. So now the glomerulus will get inflamed. So this is, you call it as glomerulonephritis, and this will be more occurring in the mesangium. So mesangium la idu irukradanaala mesangium swell agudhu. Mesangium swell agumbodhu what happens, it will compress the top of capillaries, thereby the net filtration surface area will be reduced and adula vara blood koranju podum. So because of this what happens, the net filtration surface decreases, and because of this GFR decreases. As GFR decreases, distal delivery of sodium decreases, activates the renin-angiotensin aldosterone axis, and there will be sodium and water retention. Now, இப்ப நான் சொன்ன இந்த நடுவுல இருக்கிற பார்ட் நெஃப்ராட்டிக்கும் நடக்குது, நெஃப்ரைட்டிக்கும் நடக்குது. இதுக்கு அடுத்து நடக்கிறதுல தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. In case of nephrotic syndrome, all the sodium and water that has been taken inside will not stay in the intravascular compartment, that will be extravasated to the tissues. Whereas in case of acute glomerulonephritis, what happens, all the fluid will stays in the intravascular compartment. So அப்படி இவ்வளோ வரதுல intravascular compartmentல stay பண்ணும்போது the overall blood volume increases, thereby the pressure inside the capillary system, that the arteries will also increases. Angiotensin 2 along with sodium, all these things will increase the blood pressure of the baby. So blood pressure will be increased in acute glomerulonephritis. Okay, so once this blood pressure ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, so blood pressure ஜாஸ்தி ஆகுது, அதே சமயத்துல உங்களோட blood volume ஜாஸ்தி ஆகுது. So your heart has more preload, your heart is also having more afterload. So preload நிறைய இருக்கு, afterload நிறைய இருக்கு. Now the heart is unable to pump properly, so ultimately the child might land up into congestive cardiac failure. So the child will be having breathlessness, bilateral basal palpitations, so edema, so all these things will come. Once this hypertension, when it has been becoming more severe, it will affect the target end organs. There are only 4 end organs. Adult idella padikumbodhu you will able to know this. You have 4 target end organs for hypertension. So hypertension irundhuchana 4 organ da major affect agum. One heart namakku nalla theriyum. Rendavathu your kidney. Inga kidney da source endradhunala kidney adhigama affect agadhu. Other 2 important organs are brain and eye. So the child may land up into hypertensive encephalopathy if the child is having more number of high BP. So thereby encephalopathy varumbodhu the child will present with altered sensorium, seizures, then you will have a loss of consciousness, all the other things. In the eye, the edema, the retinopathy will cause blurring of vision, and there will be enlargement of blind spot. So idella vande you will be having. So appo இந்த மாதிரி பிக்சர்லாம் வேற ஏதாவது அடிஷனலா இருக்கா? திருப்பியும் நான் சொல்றேன். ஸோ நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஷியல் பஃபினஸ் இதோட ப்ரெசென்ட் பண்ற மாதிரி glomerulonephritis will not present with only this renal related conditions. It can present with other conditions too. That's why it is acute glomerulonephritis. The condition is so acute. கடகடன்னு நடக்கும். ஸோ அப்ப பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வரும்போதே PCF ஓடையோ இல்லை ஹைப்பர்டென்சிவ் என்கெஃபலோபதியோட உங்ககிட்ட வரலாம். பேஷண்ட் பர்டிகுலர்லி ஒரு 7 or 8 year old ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் ஏஜ் குரூப்ல இருக்க ஒரு பேஷண்ட் நல்லா இருக்கிற பாப்பா திடீர்னு வந்து ஒரு ஹைப்பர்டென்ஷன் ஒரு என்கெஃபலோபதியோட பிரசன்ட் பண்றான், சீஷர், ஆல்டர்ட் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் வித்வுட் எனி ஃபீவர், யூ செக் த பிபி, ஆஸ்க் த மதர் ஃபார் ஹெமிச்சுரியா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூ வில் ஏபிள் டு டயக்னோஸ் அக்யூட் glomerulonephritis. Child may land up to you with acute chest pain பாத்தீங்கன்னா ஒரு மர்மர் கேக்குது, பிபி ரொம்ப ஹையா இருக்கு, there will be facial puffiness, edema இருக்கு. So the child will be landing up with voice ரொம்ப break ஆகுதா? Is it okay now? Sir, yes sir, now okay sir, but கொஞ்சம் break ஆகுதுங்க sir நடுவுல. Okay பாப்பா? Yes sir, okay. Okay. So the child will be presenting with features of hypertensive retinopathy, hypertensive encephalopathy and hypertensive retinopathy. So அப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல இதெல்லாம் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம அடிஷனலா கேட்கணும். Then UTI, other causes, இதுக்கெல்லாம் கூட என்னென்ன வருமோ அது கேட்கணும். Then இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன கேட்கணும், whether am I be able to identify the etiology for the diagnosis.
So since I am dealing with nephrotic, it could be nephrotic, I will be searching for the other causes. Remember, in case of children, so you have three types of nephrotic syndrome. One is congenital nephrotic syndrome, that is due to genetic conditions. Most of the children present during infancy. And the second one is what is called idiopathic nephrotic syndrome or primary nephrotic syndrome. Usually occurs after 1 year. It could be up to 6 years or 7 years, okay, depending upon these. So here it is primary and the cause is not known. Majority of the children will outgrow this condition. The third one is called as secondary nephrotic syndrome, where the child will be having frequent other causes. Okay, so other causes ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்க புக்லயே அழகா தெளிவா கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க இப்படிலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ காசஸ் யூ ஹாவ் எப்பவுமே நிறையத்துக்கு இந்த பிஓ இதுக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கும். இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், இன்ஃபிளமேஷன்ஸ், யுவர் ஹெமட்டாலஜிக்கல் காசஸ், ட்ரக்ஸ். ஓகே, ஸோ இவ்வளவுதான், இதுக்குள்ளதான் நீங்க வந்து மொத்தமா பிரிச்சுக்க போறீங்க. மெலிக்னன்சிஸ் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அப்ப இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, see, remember, not only the streptococcal and staphylococcal infection causes only glomerular nephritis, it can also cause nephrotic also. Okay, but rare scenario da, but even some infections will also cause this. So infections can cause nephrotic syndrome. அப்ப என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப காமன்? செகண்டரி nephrotic syndrome வந்து சைல்ட்ல வந்து அவ்வளவு காமன் கிடையாது. So but secondary nephrotic syndrome நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அடல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா two important diseases we have been keep on asking. One is hepatitis B, the other one is HIV. So the hepatitis B, HIV are the two major causes that can cause nephrotic syndrome in adult. Okay, so infection related வரும்போது இந்த ஹிஸ்டரி நம்ம கேட்கணும், இதுலயும் கேட்கணும். ஒரு பெரிய குழந்தைய நீங்க வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா so jaundice ஏதாவது இருக்கா, so அதான் நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியில கேட்கணும். Then the second one is infections or immune mediated. Autoimmune disorders like SLE can present with you with nephrotic type of picture, of which type 5 SLE will presenting with you with the your nephrotic type of picture, membranous glomerulopathy. Then you will be having your drugs. Okay, majority of heavy metal containing drugs like gold, lithium, அதுக்கப்புறம் வந்து drugs like provisional, the drug that has been used for rheumatoid arthritis, so இதெல்லாம் can cause nephrotic syndrome. The other thing is anti-snake venom. Okay, even snake பார்த்தீங்கன்னா snake venomமே காஸ் பண்ணும், anti-snake venom ரெண்டுமே வந்து you can have that can cause nephrotic syndrome. Malignancies, particularly malignancies like leukemias, lymphomas can cause nephrotic syndrome, and hematological conditions like sickle cell anemia that can cause nephrotic syndrome. So இதெல்லாம் nephrotic. அது இல்லாம நம்ம நெஃப்ரைட்டிக்கும் கேட்கணும். இங்க நம்ம இதுல கேட்டிருக்கோம் ஹெமச்சுரியா இல்லைன்றதுனால நெஃப்ரைட்டிக்கை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது. இன் சம் கேசஸ் தேர் வில் பி மைக்ரோஸ்கோபிக் ஹெமச்சுரியா வில் பி தேர். ஸோ உங்களோட கிளினிக்கல் பிக்சர்ல எனக்கு ஃபேஷியல் இருக்கு, ஹைப்பர்டென்ஷன் இருக்கு சார், இதெல்லாம் இருக்கு சார், ஆனா ஹெமச்சுரியா மட்டும் பிக்சர்ல இல்லை அப்படின்னா you have to see the urine RBCs and RBC cast, then only you will be able to correlate it. Okay, so secondary causes வேற ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஹிஸ்டரி கேட்கணும். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு நம்ம ஹிஸ்டரி கேட்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க. Sir, continue பண்ணுங்க. கண்டினியூ பண்ணுங்க. No history of fever, sore throat, skin infections and joint pain. No history of jaundice, hematemesis and melena. No history of dyspnea, orthopnea, chest pain, paroxysmal nocturnal dyspnea. No history of loss of appetite. No history of loss of weight. No history of skin changes, irritability. No history of intake of drugs such as non-steroidal anti-inflammatory drugs, anticonvulsants, penicillamine. No history of visual disturbance. No history of headache, altered sensorium, vomiting, convulsions, facial weakness, hemiplegia. No history of bony deformities. No history of recurrent respiratory tract infections. No history of anemia. No history of blood transfusions. Okay, previous slide போங்க. ஒரு நிமிஷம். Previous slide. Yes, sir. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுல கேட்டதுலேயே பாருங்க. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், யுவர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ப்ரெசன்டிங் இல்னஸ்ல நீங்க கேட்கிற நெகட்டிவ் ஹிஸ்டரி தான் உங்களுக்கு நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ற கேஸ்ல எவ்வளவு கிளினிக்கல் அக்யூமெண்ட் நாலேஜ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. இல்ல கேள்வி கேட்டாலே அவங்களுக்கு வந்து நீங்க இது ஒழுங்கா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ்
within 5 minutes the examiner will assess you that whether you have been a good reader, like you know the content or not. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபீவர், சோர் த்ரோட், ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன், ஜாயிண்ட் பெயின் இதெல்லாம் நம்ம எது கேட்டிருக்கோம். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த செகண்டரி காசஸ் ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ரொமாட்டிக் டைப் ஆஃப் பிக்சரோ இல்லை வந்து இம்பர்டிஜனஸ் லீஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா தட் வில் ஃபேவர்ஸ் மோர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் நெஃப்ரைட்டிக். ஈவன் நெஃப்ராட்டிக் வரலாம், பட் மோர் ஃபேவரபிள் வித் நெஃப்ரைட்டிக். ஜாயிண்ட் பெயின், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் எஸ்எல்லிக்காகவும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். Then jaundice, hematemesis, melena, so all these things will be asked because of liver diseases, particularly hepatitis B and other condition varada irukka illiyanga. Then dyspnea, orthopnea, chest pain, PND, all these things they have asked because to rule out congestive cardiac failure, which may be a presenting picture for edema. But most of the teachers congestive cardiac failure வந்துச்சுன்னா dependent edema, lateral edema, sacral edema தான் வரும். பட் facial edema தான் வருதுன்னா அப்போ அது ரொம்ப சிவியர் ஆகும். அந்த இடத்துல edema கூட இருக்கும். பட் ரொம்ப அக்யூட்டா இந்த மாதிரி கண்டிஷனோட ப்ரெசென்ட் பண்ணது அப்படின்னா நம்ம என்ன கேட்கிறோம், ஹைப்பர்டென்சிவ் கார்டியோமயோபதி போயிருச்சா, ஒரு பிபி ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் இந்த பேஷண்ட் போயிருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்கறோம். லாஸ் ஆஃப் அப்படைட், லாஸ் ஆஃப் வெயிட், ஸ்கின் சேஞ்சஸ், இரிட்டபிலிட்டி, ஸோ இது எல்லாமே வந்து வில் பி யுவர் மெலிக்னன்சிஸ் வேற ஏதாச்சும் கூட இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டிருக்கோம். Then any intake of drugs, இது தவிர நம்ம கூட அதர் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே சேர்க்கணும். ப்ரோபினாசேட், கோல்டு, லித்தியம், ஸோ அதர் ட்ரக்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேர்க்கணும். தென் விஷுவல் டிஸ்டர்பன்ஸ், we have been asked because of hypertensive retinopathy மாதிரி எந்த பிக்சர் இருக்கா, ஹெட்டேக், ஆல்டர்சன் திரம், வாமிட்டிங், கன்வல்சன்ஸ், ஃபேஷியல் வீக்னஸ், ஹெமிப்ளீஜியா, அதெல்லாம் ஹைப்பர்டென்சிவ் என்கெஃபலோபதி. ஸோ அப்போ எக்ஸாமினர் கேன் ஆஸ்க் யூ, உங்களோட கேஷரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஏன்பா இந்த கேள்வி கேட்டேன், வாட் யூ ஹவ் பீன் சஸ்பெக்டிங் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியணும். நோ ஹிஸ்டரியை பக்கம் பக்கமா எழுதுறது முக்கியம் கிடையாது. அந்த நோ ஹிஸ்டரி எதுக்கு எழுதுனேன்னு கேள்வி கேட்கும் போது அதுக்கு பதில் சொல்றது தான் முக்கியம். Then there is no history of bony deformities. Bony deformities you can ask for even rickets மாதிரி conditions may present with nephrotic syndrome or some other renal diseases. Okay, some other renal diseases. But the woman present with predominant nephrotic syndrome, இங்க நம்ம facial puffiness ஒரு renal condition மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனால வேற ஏதாச்சும் நமக்கு வந்து renal tubular acidosis இல்ல வேற ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்கணும். But majority of those conditions like renal tubular acidosis or tubular dysfunctions எல்லாமே can present with polyuria rather than oliguria. So on the point of differentiate ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then history of recurrent respiratory infections, anemia இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து congenital heart disease ஏதாவது பிரசன்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சிருக்கோம். ஓகேமா, நெக்ஸ்ட். Past history. The child had similar illness at the age of 5 years, for which he was hospitalized and was treated with steroids for 2 months. No history of jaundice, no history of sore throat, fever, joint pain and skin infections, no history suggestive of infective endocarditis, no history of gum bleeding, bone pain, no history of fever, arthralgia and dysphagia. Okay, so for all cases with nephrotic, what you have to do, you have to ask for the previous history of illness, because you know that nephrotic, rheumatic, இந்த மாதிரி recurrent diseases, இந்த டிசீசஸ்க்குனா கண்டிப்பா ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டரி இருக்கான்றதை நம்ம கேட்கணும். ஸோ அங்கே நெஃப்ராட்டிக்கா இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுடைய ரொமாட்டிக்கா இருக்கட்டும், ஆஸ்துமாவா இருக்கட்டும், சைல்டு பிரசன்டிங் வித் ரியாக்டிவ் ஏர்வே டிசீசஸ் ஆர் சைல்டு விச் ஹஸ் பின் பிரசன்டிங் வித் ஹிமோலைட்டிக் அனீமியா, பிகாஸ் இதுக்கு வந்து முன்னாடியே டயக்னோஸ் பண்ணி இருக்கலாம். அதே டிசீஸ். ஸோ இதுல வந்து ரொமாட்டிக்கு நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் ஹாவ் அ டிசீஸ் ஃப்ரீ பீரியட். ஆக்சுவலி லைக் ஒரு எபிசோடுக்கும் இன்னொரு எபிசோடுக்கு நடுவில் சைல்டு வில் பி கம்ப்ளீட்லி நார்மல், வேற எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஸோ அதனால நீங்க வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிரசன்டிங் இல்னஸ்ல சிமிலர் இல்னஸஸ் லாஸ்ட்ல வரும்போது நீங்க அதை போட்டுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இப்போ ரொமாட்டிக் மாதிரி ஒரு கண்டிஷனோ இல்லை வந்து ஒரு செரிப்ரல் பால்சி ஆர் தலசீமியா இதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த சைல்டு வந்து ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்காகவோ இல்லை ஒரு சாமோ இல்லை ஒரு பிராங்கோனிமனுக்காகவோ அட்மிட் ஆயிருக்கு ஒரு சிபி சைல்டு அப்படின்னா, இல்லை ஒரு சீஷர் மாதிரி வந்து அட்மிட் ஆயிருக்குன்னா நீங்க வந்து உங்களோட கேஸை வந்து நீங்க ஸ்ட்ரென்தனைஸ் பண்றதுக்காக இப்போ நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இப்போ பிரசன்ட் பண்றதும் நெஃப்ராட்டிக் தான் பிரசன்ட் பண்ண போகுது, வேரியஸ் அதர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க இதில் சொல்லிட்டு ஆஸ்துமாவும் அப்படிதான் உங்ககிட்ட பிரசன்ட் பண்ணும்போது பிரெத்லெஸ்னஸ், வீசே இந்த மாதிரி தான் பிரசன்ட் பண்ண போகுது. ஸோ அப்போ இப்போ பிரசன்டிங் இல்லஸை நீங்க இப்ப இருக்கிற கரண்ட் கண்டிஷனை சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸா இத்தனை எபிசோட்ஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஈவன் ரொமாட்டிக்கு அது ஹோல்ஸ் குட் தான். பட் சிபி, ஹிமோலைட்டிக் அனீமியா, தலசீமியா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பமே உங்களுக்கு அங்கதான் இருக்கும். இப்ப பிரசன்ட் பண்ணது அப்படியே வேற கண்டிஷனுக்காக இருக்கும். இப்ப இந்த சைல்டு வந்து பிரத்லெஸ்க்காக பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, பிரெட்ரான்ஸ்ஃபியூஷனுக்காக அட்மிட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா வேற என்ன அப்படின்றது தோணும். ஸோ அப்ப பிரசன்டிங் இல்னஸ் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்? பிரசன்டிங் இல்னஸ் will be starting when the disease has been diagnosed, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அப்போ ஹீமோலைட்டிக் அனீமியா வரும்போது the child has been apparently normal till 6 or 7 months of age, the child has been taken to a nearby hospital,
See, the mother feels that the child has been becoming more pale. Then the doctor examines the child and advises the mother to go for a higher center. And ஹையர் சென்டர்ல போயிட்டு நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி இது பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த சைல்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னு டயக்னோஸ் பண்ணாங்க. அதுல இருந்து பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் ரெக்கரண்டா பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு. ஸோ உங்க ப்ரெசன்டேஷன் வில் பி வென் எந்த சைல்டுக்கு வந்து இந்த டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இட் வில் பி பெட்டர். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம இதை நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எபிசோட் வில் பி ப்ரெசென்டிங் வித் சேம் மேனர்ன்றதுனால ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸ்ல நம்ம வந்து பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியில சேர்த்துக்கலாம். அண்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் பீன் ஆஸ்க்ட் அபௌட் பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி, how many episodes the child has been had and the number of episodes டோட்டலா இது வரைக்கும் எவ்வளவு வந்திருக்கு, 1 yearல எவ்வளவு எபிசோட் வந்திருக்கு, அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு மாசம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்ம வந்து கேட்கணும், கேட்காம இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்பதான் வந்து யூ ஹேவ் டு ஏபிள் டு குவான்டிஃபை. பிகாஸ் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம்ன்றது ஒரே டயக்னோஸ் இருந்தாலும் அந்த நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம்க்கு கூட ரிலாப்ஸா, என்ன டைப் ஆஃப் ரிலாப்ஸ், ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிலாப்ஸரா, என்ன டைப் ஆஃப் இதுன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படுது. Next one. Antenatal history. It was a booked and immunized pregnancy. The mother attended regular antenatal checkups. Iron and folic acid tablets were given. All the 3 trimesters were uneventful. No history of drug intake, radiation exposures, and fever with rashes. Natal history. Full term, normal vaginal delivery. Birth weight of the child was 2.8 kilograms. Cried immediately after birth. Breastfeeding was initiated within half an hour and exclusively breastfed for 6 months. No history of sepsis, convulsions, or jaundice. Postnatal history. No history of neonatal intensive care unit admission. Urine and meconium voided within 24 hours. Developmental history. Milestones attained appropriate for age. No developmental delay. Immunization history. Immunized up to age. Diet history. Expected calorie intake is 2000 kilocalories per day. Observed intake was 1700 kilocalories per day. A calorie deficit of 300 kilocalories, around 15% of the deficit has been noticed. And expected protein intake is 40 grams and observed protein intake is 30 grams and there is a protein deficit of 10 grams. ஓகே. ஸோ இதுல ஒன்னே நம்ம மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இம்யூனைசேஷன்ல see nephrotic children with nephrotic syndrome are more prone for infections with capsulated organisms. So those children has to be immunization influenza type B, pneumococcal and meningococcal. Apart from this, the other important non capsulated இருக்கிறத வைரலுக்கு ரொம்ப காமனா வந்து வேக்சினேட் பண்ண வேண்டியது varicella. ஸோ அப்போ இம்யூனைசேஷன் ஹிஸ்டரி ஆர் இம்யூனைசேஷன் இன் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் சைல்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த 4 வேக்சினுமே இந்த சைல்டு எடுத்துருக்காங்களா நம்ம கண்டிப்பா கேட்டுக்கணும். ஹிப் வேக்சின், ஹெமோஃபிலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா டைப் பி, நியூமோகாக்கல் வேக்சின், மெனிஞ்சோகாக்கல் வேக்சின் அண்ட் varicella. Why varicella means varicella has a very severe forms of varicella in children with nephrotic syndrome. அதுவும் particularly during the disease வரும்போது ஸ்டீராய்டு போட்டு இம்யூனோடெஃபிஷியண்டா இருக்கும்போது இம்யூனோடெஃபிஷியன்ட்க்கு varicella வந்து எவ்வளவு ரொம்ப இதுவா இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்களுக்கு varicella வேக்சினை நம்ம கண்டிப்பா போட்டுருக்கோம். பிகாஸ் another episode வரும்போது when they have been exposed to varicella they have a very severe form of varicella infection. That's why varicella immunization has to be given for nephrotic syndrome child. And the other thing is hemophilus capsulated organisms, of which meningococcal நம்ம அந்த அளவுக்கு பெருசா பாக்குறது இல்ல. காஸ்ட்லி வேக்சின் that depends private we are insisting, but government sideல அந்த அளவுக்கு இது இல்ல. The other thing which is so common is pneumococcal தான். ஹிப் வேக்சினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஷெட்யூல்ல போட்டு விடுறோம். pneumococcal வேக்சின் மட்டும் இந்த சைல்டுக்கு நம்ம வந்து போட சொல்லணும் கண்டிப்பா. So the other important thing is why these capsulated organisms are so common with nephrotic syndrome. என்ன ரீசன்? See, ஆர்கனிசம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்று வந்து உள்ள போகுது அப்படின்னா நீங்க சிம்பிளா எப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. போலீஸ்காரன் பேட்ரோலுக்கு நிக்கிறாங்க, உள்ள ஒரு ஃபாரின் ஆளு இல்ல ஒரு தீஃப் மாதிரி யாராச்சும் ஒருத்தர் வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ. ஸோ அதர் ஆள் யாராச்சும் ஒருத்தர் உள்ள வராங்கிற பட்சத்துல இப்போ போலீஸ்காரன் என்ன பண்ணுவாங்க, யாரு என்ன எவருன்னு பார்த்து விசாரிச்சு இது பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த நம்ம இம்யூன் செல்ஸ், இந்த போலீஸ் பேட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிளட்ல எது வந்ததுனாலும் எவனாக பூசா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணி தூக்குற அளவுக்கு கரெக்டா ரெகுலரா இருக்காங்க. பட்
இந்த capsulated organisms என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the capsule will offer the organisms as a blanket. ஓகே, ஸோ அப்ப இந்த பிளாங்கெட் மாதிரி வச்சு மூடிட்டு இந்த போலீஸை ஏமாத்திட்டு போறதுக்கு இந்த பாக்டீரியாக்களால முடியும். பர்டிகுலர் organisms are your Haemophilus inversa type B, your pneumococcal and meningococcal. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த கேப்சூல் பிளாங்கெட்டை போட்டுக்கிட்டு போலீஸ் கிட்ட தப்பிச்சு போயிடும். பட் எப்படி இருந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு நாள் மாட்டிக்கணும்ல. ஸோ இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு நம்ம பாடி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் யூசஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ். தீஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நம்மளோட நார்மல் செல் இல்லாம வேற எந்த செல் வந்துச்சுனாலும் போய் ஒட்டிக்குது. ஸோ இந்த கேப்சூல்டு ஆர்கனிசம் மேல போயிட்டு இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அட்டாச் ஆயிடுறதுனால இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய இந்த ஃபாரின் செல்ஸை ஸ்பிளீன் வழியா போகும்போது ஸ்பிளீன் ஃபில்டர் பண்ணி அதை தனியா தூக்கி இந்த மாதிரி அவனோட புதுசா வந்திருக்கான் என்னன்னு விசாரிச்சு என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அமுக்கி விட்டுரு. ஸோ அப்போ டு ஹேண்டில் capsulated microorganisms we need complement and we need spleen. Okay, so that's why while the patient who have been about to undergo splenectomy, capsulated organisms க்கு அகைன்ஸ்டா ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இம்யூனைஸ் பண்ணிக்க சொல்றோம். ஓகே, செகண்ட் திங் அதே போல நெஃப்ராட்டிக்ல காம்ப்ளிமெண்ட் எல்லாம் நிறைய வெளியே போயிடுறதுனால காம்ப்ளிமெண்ட் இல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இந்த சைல்டுல கேப்சூல்டு ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இம்யூனைசேஷன் இன் நெஃப்ராட்டிக்னு எழுதி பார்க்கும்போது இந்த கேப்சூல்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அலாங் வித் வாரிசெல்லா இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஸோ இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் போலாம். Family history. No significant family history. No history of contact with known case of tuberculosis. Socioeconomic history. The child lives along with her parents in a pakka house without a separate kitchen. Has toilet facilities. No overcrowding present. Bore water is taken as drinking water, which is not boiled. Proper waste disposal is there. According to modified Kupusami scale, the family belongs to a socioeconomic class 4. To summarize the history, a 10-year-old female child came with complaints of facial puffiness for the past 4 days, which initially started in the periorbital region with abdominal distension for the past 3 days, not associated with pain or vomiting, decreased urine output for the past 1 day, not associated with hematuria, abdominal pain or burning micturition. The child has a calorie deficit of 15% and a protein deficit of 10 gram and belongs to socioeconomic class 4 and is immunized up to age, attained milestones appropriate for age, and the probable system involved is renal system with idiopathic etiology. General examination. The child is alert, active and playful. The child is afebrile, no pallor, no icterus, no cyanosis, no clubbing is seen, no generalized lymphadenopathy. Bilateral mild pitting type of pedal edema present. Vitals. The pulse rate is 100 per minute, the respiratory rate is 24 breaths per minute, and the blood pressure is 90 by 60 millimeters mercury. The temperature, the child is afebrile. Anthropometry. Weight, the observed value is 30 kg and the expected value is 42 kg. So the percentile is between 3rd and 50th percentile, and the height is 140 centimeters and the expected value being 144 and the percentile is 50th percentile. Head to foot examination. The hair is normal, facial puffiness present, eyes, ears and nose are normal, oral cavity is normal, the neck is normal, chest wall is normal, the abdomen is distended, skin is normal, spine and cranium normal, external genitalia normal, extremities mild pitting type of pedal edema present on both lower limbs. The gait is normal. Okay, so ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட்லி அந்த பஃபினஸ் அந்த பர்டிகுலர்லி ஒரு மைல்டு எடிமா அதெல்லாம் தான் சொல்லுவோம். ஸோ உங்களோட 8 ஸோ ஃபேஷியல் பஃபினஸ் இவங்க கரெக்டாக இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அப்டமன் டிஸ்டெண்டட் அலாங் வித் திஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட் அண்ட் அடிஷனலா பெரேட்டல் வால் எடிமா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும். பெரேட்டல் வால் எடிமானா என்னன்னா
அப்டமினல் அசைட்டிஸ் இருந்தா அப்டமினல் டிஸ்டென்ஷன் இருக்கும். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் அப்டமினல் வால் ஈவன் அப்டமினல் மஸ்குலேச்சரையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய anterior abdominal wall எடிமா இருந்துச்சுன்னா you will able to identify this. This is parietal edema, parietal wall edema. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க சாதாரணமா வந்து உங்களோட கையை வந்து கொஞ்சம் நல்ல key impressions of your fingers in the abdominal wall. So parietal wall edema tells you that there is a generalized edema. வெறும் ascites மட்டும் இல்லாம generalized edema இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுது. ஸோ parietal wall edema இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும், அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டலியா கண்டிப்பா பார்த்துடணும். ஸோ இதில் சொல்லியிருக்காங்க you have to classically look for your scrotal edema and the vulval edema. So the scrotal edema, vulval edema, all these things will tell you about the severity of the edema. So scrotal edema லெவலுக்கு போயிருக்கு, அசெட்ஸ்ல டென்ஸா இருக்கு அப்படின்னா the child is having severe edema. So அந்த எடிமாவை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் நெஃப்ராட்டிக்ல. ஓகே, ஸோ அதை பார்க்கணும். ஸ்கின்னை பொறுத்த வரைக்கும் the skin is normal. See, all these things you should have a special mention of what you are supposed to see. அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா that will again give an idea to the examiner that you know the content. Skin is normal, there is no impetiginous skin lesions. அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க இம்பெட்டிக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா செக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும். இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன டெக்னிக், அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. ஏன் அவன் நல்லா பண்றான் இவன் கம்மியா பண்றான் அதுல எல்லாருக்குமே கண்டென்ட் தெரியுது. ஆனா அந்த கண்டென்ட் நீங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பிரசிவா இருக்கீங்க. சரி, நீங்க இதை வந்து நம்ம வந்து எதிர்க்க உட்காந்துருக்கிற எக்ஸாம் இருக்கு அது கூட தெரியாத சார், அவங்களே கேள்வி எங்க கிட்ட கேட்கணும்னா நீங்க உங்க வாழ்க்கையில இதுக்கப்புறம் பண்ண போறதே அப்படிதான், உங்க பிராக்டிஸே அப்படிதான் இருக்கும். பேஷண்ட் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ நீங்க தான் பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து சிலதெல்லாம் வந்து இது பண்ணணும், சிலதெல்லாம் அனுமானிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு தான் வந்து அதெல்லாம் தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரசிவான ஆட்டிடியூடும் நம்மகிட்ட இருந்துச்சுன்னா தான் நாளைக்கு நீங்க பிராக்டிஸ்ல ஃபுல் ஃபிளஜா சைன் ஆக முடியும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ன்றதை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் மொத்தம் எல்லாமே வந்து இவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஸ்கின்ல அடிஷனலா சேர்க்கணும், அப்டமினல் parietal wall edema ஏதாவது இருக்கான்னா அது மட்டும் அடிஷனலா சொல்லணும், அது மட்டும் தான், வேற எதுவும் இல்லை. நெக்ஸ்ட். எஸ் சார். Abdominal examination, inspection. The abdomen is distended. Umbilicus is a horizontal slit present in the midline. All quadrants move equally on respiration. The skin over the abdomen is normal. No dilated veins, no scars, and no sinuses. The flanks are free. External genitalia are normal. Hernial orifices are free. Palpation. The abdomen is soft, warm, not tender, no organomegaly felt, no palpable mass felt. There is parietal wall edema and the renal angle is normal and not tender. On percussion, shifting dullness is present, fluid thrill is present. On auscultation, normal bubble sounds heard, renal bruit is not heard. Other systems, cardiovascular system, S1 and S2 is heard, no murmur and no added sounds. Respiratory system, normal vesicular breath sounds are heard and no added sounds. CNS, no focal neurological deficits found. Provisional diagnosis. A 10-year-old female child, Deepika, presents with puffiness of face, abdominal distension, reduced urine output and swelling of legs for the past 4 days with history of similar episode at the age of 5. Probably is a case of nephrotic syndrome, a relapse without complications. And the differential diagnosis could be acute post-streptococcal glomerular nephritis, congestive cardiac failure, a hepatic cause, protein-losing enteropathy, and malnutrition. ஓகே, ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ அவங்க சொன்னதுல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆன் இன்ஸ்பெக்ஷன்ல ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் 10th quadrant திஸ் ஜெனிட்டாலியா. ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். தென் பல்பேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி உங்க நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளூயிடை தவிர வேறு எதுவுமே பெருசா அடிஷனல் ஈவெண்ட் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஃப்ளூயிடை வந்து எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். ஷிஃப்டிங் டல்னஸ் எப்படி பார்க்கணும், ஃப்ளூயிட் ட்ரில் எப்படி பார்க்கணும், எப்படி இருக்கும் எப்போ இருக்காது, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, டென்ஸ் அசைட்டிஸ் வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்ல டென்ஸ் அசைட்டிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளூயிட் ட்ரில் இருக்கும். மினிமல் ஃப்ளூயிட்னா பட்டில் சைன் பாசிட்டிவா இருக்கும். நிறைய பேர் பட்டில் சைன் எப்படி பண்றதுன்னு கேட்பாங்க. பட்டில் சைன் யூஸ்வலா நம்ம பீடியாட்ரிக்ல அவ்வளவா பண்றது இல்லை. ஸோ யூ ask the child position and most often all the fluid will be collected in and around the umbilicus.
you just place your stitch over the umbilicus, then you scratch from lateral to the towards the umbilicus, and you will able to see a change in the resonance. Okay, so நீங்க scratch பண்ணிட்டே வரும்போது fluid level வரும்போது air fluid interface வரும்போது you will able to identify the change in the resonance, and you will mark it, and all the areas you will mark it, and you will able to identify it. Minimal fluid will be seen with this. Then shifting dullness பொறுத்த வரைக்கும் you have to percuss எப்படி பண்ணணும். so shifting dullness பொறுத்த வரைக்கும் you have to demonstrate that the dullness is shifted. so அதையும் நம்ம பார்க்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து தட்டணும். எங்க இருந்து மிட் லைன்ல எபிகாஸ்ட்ரியம்ல இருந்து you will percuss, and up to umbilicus you will percuss. Then you will turn your finger perpendicularly 90 degrees in right angle. Then you percuss from the umbilicus to the right flank. Okay, so percuss பண்ணிட்டே வரும்போது fluid எல்லாமே வந்து flankல தான் அதிகபட்சமா இருக்கும். so அப்போ வந்து நீங்க percuss பண்ணிட்டே வரும்போது you will able to see a dullness in the right flank. Okay, so flankல வந்து dullness வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் you ask the child to turn to left lateral position and wait for about 30 seconds or 1 minute, and again percuss. You will be able to see that the resonance has been there because fluid will be shifted to the left flank. so right flank இப்போ வந்து air fill ஆயிருக்கிறதுனால resonant இருக்கும். Then again you bring the child back to the original position, wait for another 30 seconds to 1 minute, again you will percuss, and you will see that the dullness is again back. So this is how you will demonstrate that dullness has been shifting. So this is the complete your shifting dullness procedure. Fluid drill பொறுத்த வரைக்கும் you will ask the patient or the parent to keep a palm. Okay, palm வந்து to keep the ulnar border of your palm on the center midline. Then you will percuss or you will tap it from the right flank. Feel the percussion note in the left flank. Okay, so கையை நடுவுல வைக்க சொல்றதுக்கு ரீசன் வந்து ஸ்கின்னோடைய percussion வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஸோ ஃப்ளூயிட் ட்ரில் வந்து 10% இருக்கும். ஷிஃப்டிங் டல்னஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பவுல் சவுண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம், நார்மல் பவுல் சவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரீனல் கண்டிஷன் நல்ல பால்பிட்டேஷன்ல ரீனல் ஆங்கிளும் அதே போல ஹாஸ்பிட்டல் டெஸ்ட்ல ரீனல் புரியுமோ கண்டிப்பா சொல்லணும். ரீனல் ஆங்கிள் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் பீன் ஃபார்ம்டு பை த 12th rib and the quadratus lumborum or spina erecta of your what do you call it as paraspinal muscle. ஸோ இந்த paraspinal muscle தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது. ஸோ இந்த paraspinal muscle வந்து இந்த paraspinal muscle-ம் இந்த 12th rib-ம் மீட் ஆகிற இடத்துல மட்டும்தான் கிட்னி வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கும். தட் இஸ் சைட் ஆஃப் ரீனல் பயாப்சி ஆல்சோ. மற்ற எல்லா இடத்துலயும் வந்து மற்ற மசில் அதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா இருக்கிறதுனால கிட்னில ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கு, இப்போ ரீனல் என்லார்ஜ்மெண்ட் இல்லைன்னா வந்து பைலோனெஃப்ரைட்டிஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபுல்னஸோ இல்லை வந்து ஒரு டெண்டர்னஸோ இருக்கும். ஸோ அதனால ரீனல் ஆங்கிள் கால்குலேட் பண்ண தெரியணும், ரீனல் ஆங்கிள்னா என்னன்னு தெரியணும். அதே போல ரீனல் ப்ளூ பர்டிகுலர் ரீனல் ஆர்டரியோசிஸ்ல கேக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டிப்பா கேட்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் கேட்காது நமக்கு இல்ல நம்மளோட நெஃப்ராட்டிக்ல, பட் ரீனல் ப்ளூயும் நம்ம கேட்கணும் ரீனல் கண்டிஷன்ன்றதுனால. தென் சிவிஎஸ்ஆர்எஸ் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க, அதுல இருக்கிறது தான். ஸோ அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் உங்களுடைய சிஎன்எஸ் நோ ஃபோக்கல் நியூரலாஜிக்கல் டெஃபிசியன்சி சொல்றதை விட சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. சொல்றதை விட யூ ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஷார்ட்டா சிஎன்எஸ்ல என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், டோன், ரிஃப்ளெக்ஸஸ், பிளான்டார், சென்சேஷன். இந்த 5 மாதிரி அட்லீஸ்ட் சொல்லிட்டீங்கன்னா போதும். மோஸ்ட்லி லைக் நோ ஃபோக்கல் நியூரல் டெஃபிசியன்சி சொல்லலாம், தப்பெல்லாம் கிடையாது. உங்க கிளாஸ்ல இல்ல உங்க காலேஜ்ல உங்களோட அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் என்ன சொல்லி தராங்களோ நீங்க தாராளமா சொல்லலாம். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் இன் நட்சல் அப்படின்னா ஹையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், தென் யுவர் டோன், ரிஃப்ளெக்ஸஸ், பிளான்டார் பர்டிகுலர்லி, தென் யுவர் சென்சேஷன். ஸோ இதை மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா கூட போதும். Person has asked about, sir, if not immunized against pneumococcus, should we immunize in nephrotic syndrome? Definitely we have to immunize, but what is the thing that we should be taken care of is for all vaccinations. Okay, so for all vaccinations the child should be in the normal phase. இப்போ நெஃப்ராட்டிக்னு ஒரு குழந்தை வந்துட்டு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி இம்யூனைஸ் பண்ணலன்னா நீங்க ஸ்டீராய்ட்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்டீராய்ட் பண்ணும்போது உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது. ஸோ நோ இம்யூனைசேஷன் should be given during the period when the child has been taking steroids. ஸ்டீராய்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் யூ ஹேவ் டு டேக் இட். நார்மலி நம்ம லைவ் வேக்சின் இருந்தா ஸ்டீராய்ட் ஸ்டாப் பண்ணி 3 months, கில் வேக்சின் இருந்தா ஸ்டீராய்ட் ஸ்டாப் பண்ணி 1 month வரைக்கும் ஆர்பிட்ரியா நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ எனி வேக்சின் should not be given within 15 days of starting steroid or within
1 month of stopping steroid. So steroid கொடுத்து you have to wait for 1 month. Or if you want to start steroid na நீங்க வேக்சின் போட்டுட்டு ஸ்டீராய்டு ஸ்டார்ட் பண்ணனும். you have to wait for 15 days. ஸ்டீராய்டு வந்து இன்னும் ஒரு வாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கன்னா வேக்சின் போடக்கூடாது. ஸோ இந்த பீரியட்ல யூ ஷுட் நாட் கிவ் வேக்சின். ஸோ 15 days from steroid start ஆர் 1 month from the stoppage of steroids. இந்த பீரியட்ல ஆர் டியூரிங் தி பீரியட் ஆஃப் ஸ்டீராய்டு. ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம கண்டிப்பா வந்து இது கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பெருமை டயக்னோசிஸ். ஸோ நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் டயக்னோசிஸ்ல வெறும் நெஃப்ராட்டிக் மட்டும் சொல்லாம டயக்னோசிஸ்ல யூ ஷுட் இன்க்ளூட் வெதர் இட் இஸ் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி இது வந்து மினிமல் சேஞ்சா தான் இருக்கும். பத்தி என்கிட்ட செகண்டரி காசு எதுவும் தெரியல. ஸோ அதனால இட் குட் பி பிரைமரி. ஓகே, ப்ராபபிள் கேஸ் ஆஃப் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம், பிரைமரி நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் ஆர் இடியோபேத்திக் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம். இது எத்தனாவது எபிசோடு? ரிலாப்ஸ். எத்தனாவது ரிலாப்ஸ்? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலாப்ஸ். 5 வயசுல ஒன்று வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் இப்பதான் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரிலாப்ஸ் and the child currently having no complications. Okay, so another differential diagnosis you will be having this, you will be having acute post epidemic glomerulonephritis, CCF hepatitis அதெல்லாம் வரலாம். பட் உங்களோட கிளினிக்கல் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லிட்டில் எடுத்த மாதிரி ஒரே டயக்னோசிஸ் தான். you will have your யார் உங்க லேப்ல வருதா? எனக்கு எண்ணில் வருதா உங்களை வருது? ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து அக்யூட் போஸ்ட் எபிடெமிக் glomerulonephritis, ஹெப்பாட்டிக் காஸ் இது எல்லாமே வந்து அடிஷனலா வேற ஏதாவது இருந்தா நம்ம சொல்லலாம். இப்போ ஜாண்டிஸ் இல்லாம ஹெப்பாட்டிக் காஸ் இவ்வளவு சிவியாரிட்டியோட பர்சன் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ அப்ப நம்ம ஆஃபர் பண்ண டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நீங்க எந்த கண்டிஷனுக்கு ஆஃபர் பண்ணோம்னா, இப்போ இதுக்கான டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நீங்க எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்னு அக்யூட் போஸ்ட் எபிடெமிக் glomerulonephritis அண்ட் யூடிஐ. இது ரெண்டு தான் ரொம்ப காமனான டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். சைல்டுக்கு டயரியாவா வேற எந்த விதமான மால் அப்சார்ப்ஷன் ரிலேட்டட் ஈவென்ட்ஸ் இல்லைன்னா புரோட்டீன் லாசிங் என்ட்ரோபதியோட இது வந்து கம்மி. மால் நியூட்ரிஷன் சைல்டோடைய நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் ஆல்மோஸ்ட் வித் நார்மல் லிமிட்ஸ் தான் இருக்கு. ஈவன் வித் இதுவே வந்து 3 to 25 சென்டைல்குள்ளே இருக்கு. ஸோ மால் நியூட்ரிஷன் மே நாட் பி அ காஸா இருக்கலாம் ஒரு அக்யூட்டா. இது ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கலாம். புரோட்டீன் லாசிங் என்ட்ரோபதி, மால் நியூட்ரிஷன் எல்லாம் ஆல்ரெடி இந்த சைல்டு இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோடு வந்துருக்கு. இதுக்கப்புறம் திருப்பி இது வருதுன்னா இது நெப்சன் அடுத்த முறையே நம்ம நெஃப்ராட்டிக்னே சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஆஃபர் பண்ணும்போது நம்ம ஆஃபர் பண்றதோடைய இதே நம்ம பார்த்துக்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நீங்க எதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவீங்கன்னா ஸோ அதெல்லாம் தான். அதுக்கு மட்டும் ஏன் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஆஃபர் பண்றோம், இதுக்கு ஏன் சார் நம்ம ஆஃபர் பண்றது இல்லை அப்படின்னா, சரி இதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஆஃபர் பண்றது இல்லைன்னா கிளியர் கட்டா இந்த டயக்னோசிஸ்க்கு என்ன ப்ரெசன்டேஜஸ், என்ன ஹிஸ்டரி, எக்ஸாமினேஷன் எல்லாமே கிளியரிங்கா வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இப்போ ஃபீவர் ஹெப்படைட்டிஸ் நமக்கு இல்ல, என்ன காரணமா இருக்கும்ன்றது நம்மளால சொல்ல முடியாது. இப்ப ஃபீவர் வித் ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்குன்னா மலேரியாவா இருக்கலாம், டைஃபாய்டா இருக்கலாம், இல்ல லெப்டோஸ்பைரோசிஸா இருக்கலாம், ஈவன் ஹெப்படைட்டிஸா இருக்கலாம், டெங்குவா இருக்கலாம், ஸ்க்ரப்டைஃபஸ் இருக்கலாம். ஸோ இவ்வளவோ வரலாம். ஆனா இதுல எதை ஆர்டர் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நான் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ்ல கொடுக்க போறேன். ஒரு பிஓன்னு ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுச்சுன்னா இது இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டடா இருக்கா இல்ல இம்யூன் ரிலேட்டடா இருக்கா இல்லையா, ஸோ அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் நான் முன்ன பண்ணி போட போறேன். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஆஃபர் பண்ணோம். இதுக்கு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் நம்ம இவ்வளவு ஆஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இது ரொம்ப கிளியர் கட் டெஸ்ட் தான். Okay, so you are moving to the investigations. Investigations, urine examination, urine protein is measured and random urine protein creatinine ratio is checked, and urine microscopy is seen for also for checking urinary tract infections, and urine culture is also done for the same. Blood investigations, complete blood count is taken to rule out other infections. Blood urea and creatinine is taken for renal assessment. Serum electrolytes are taken. Total protein content is measured. Serum albumin is measured in case of hypoalbuminemia. Serum globulin is measured, and serum cholesterol is measured in case of hyperlipidemia. Other investigations. Okay, so இப்போ இந்த சைல்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி போறீங்களா? So இப்போ இந்த சைல்ட பொறுத்த வரைக்கும் for any patient with nephrotic syndrome, what does you just have to ask? First thing is, since it is a renal case, your examination starts from urine. So this is the best way by which you can start. நீ எடுத்த உடனே எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லும்போது complete blood exam. கிட்னி கண்டிஷன்னா நம்ம யூரினரி தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். This is very good, you have started with urine. So the gold standard test எல்லாத்துக்குமே கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும்பா. அது நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்.
நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பெத்தாக்னாமிக் ஃபீச்சர்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்டன்டிமா, எக்ஸ்ட்ராஷனல் டிஸ்மியா, இதெல்லாம் எப்படி கன்ஜஸ்டிவ் கார்டியக் ஃபெயிலியர், கார்டியக் இன்வால்வ்மெண்ட்டுக்கு பெத்தாக்னாமிக்கோ இது இருந்தா இதுதாங்க நச்சுன்னு சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஈவன் தான் நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி வந்து ஒரு மிஷின் கிடையாதுன்றது, மெஷின் கிடையாதுனாலும் சிலதெல்லாம் வந்து இதுதான் பாயிண்ட் பண்ணும். நிறைய நேரத்துல நீங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தையுமே இதை தான் பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். நீங்க சொன்னீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ல அதை தான் ஓடும். ஸ்பாசிசிட்டின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா நான் அப்பர் பட்டா நியூரான் லீஷன் பர்டிகுலர்லி கார்டியோஸ்பாஸ்மோடிக் இன்வால்வ்மெண்ட் என் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்து அதே ரிஜிடிட்டின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராபிரண்டல் கண்டிஷன் ஏதோ சொல்றோம் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். சில வார்த்தைக்கு சிலதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். அதே போல சிலதுக்கு பெத்தாக்னாமிக் சைன் சிலதெல்லாம் இருக்கும். இது இருந்தா அது வந்து இந்த சிஸ்டம் தான் குறிக்குது அப்படின்றது. அதான் நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்க போறோம். ஒருத்தர் நான் கிட்ட நெஞ்சு வரேன் அப்படின்னா எக்ஸ்டேஷனல் அந்த செஸ்ட் பெயின் இல்லைன்னா அது கார்டியாக்கா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுதான் அதோட பெத்தாக்னாமிக் ஃபீச்சர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுல யூரின் இருக்கும்போது டெஸ்ட்ல வி ஹேவ் அ கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட். சச்சுன்னு எழுதி வச்சுக்கணும், தூக்கத்துல தட்டி எழுதிக்கணும், அதை சொல்ல முடியும். 24 hours urinary protein excretion is the gold standard test in the diagnosis of nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome எனக்கு இல்லைங்க, என்ன எவ்வளவோ டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன், இது வந்து ஃபிட் ஆக மாட்டேங்குது, திடீர்னு ஒரு நெஃப்ரைட்டிக் ரேஞ்ச் இருக்கு, நெஃப்ராட்டிக் குழப்பமா இருக்கு, இதுக்கு நான் என்னதான் டயக்னோஸ் வருது? 24 யூனிட் ப்ரோட்டீன் பண்ணுங்க. 24 யூனிட் ப்ரோட்டீன் நெஃப்ராட்டிக் ரேஞ்சில் இருந்தா கண்ணை முடிட்டு இதை நெஃப்ராட்டிக்னு சொல்லி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். அப்படி யூரினரி ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்கிரீஷன் எடுக்கும் போது யூரினரி ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்கிரீஷன்ல நீங்க 3 லெவலா பிரிச்சுக்கணும். குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 24 மணி நேரம் யூரினை கலெக்ட் பண்ணா அது ஒரு தடவை சில சமயம் யூரின் என்ன போகும்னு பிடிச்சிட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ திடீர்னு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துடும். இல்லை ஒரு தடவை அந்த அம்மா வந்து சில சமயம் பெட்லேயே போய்டும், ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் பெட்லேயே போயிடும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அதனால வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் கால் இட் ஸ்பாட் சாம்பிள், தி அதர் ஒன் இஸ் டைம்டு சாம்பிள். ஸ்பாட் சாம்பிள் அப்படின்னா ஸ்பாட் சாம்பிள்ல எனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா ஸ்பாட் பான்ஸ்ல 2 டெஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸ்பாட் சாம்பிள்ல யூரினரி டிப்ஸ்டிக் வச்சு பண்ணி பார்த்தோம்னா urinary dipstick of 3+ or more, okay, including 3+, urinary dipstick of 3+ or 4+, you can take it as massive proteinuria, and or else you can do spot urine protein creatinine ratio. Spot urine protein creatinine ratio, since creatinine excretion is so standardized, அது வந்து நம்ம மசில் மஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா எவ்ரிடே வந்து மாறவே மாறாது. ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்கிரீஷனோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூரினரி ப்ரோட்டீன் கிரியாட்டின் ரேஷியோ எடுத்து பார்க்கும்போது யூரினரி ப்ரோட்டீன் கிரியாட்டின் ரேஷியோ ஆஃப் மோர் தேன் 2 யூ ஹேவ் டு டேக் இட் அஸ் நெஃப்ராட்டிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் proteinuria. ஓகே, ஸோ தி நார்மல் யூரின் ப்ரோட்டீன் கிரியாட்டின் ரேஷியோ இஸ் less than 0.3. Okay, the normal urine protein creatinine ratio is less than 0.3. Anything between 0.3 to 2 you can consider it as nephritic range of proteinuria, and the one which is more than 2 you call it as nephrotic range of proteinuria. Some of the previous examiners will accept you up to 3, so depending upon the examiner you can tell it. But as per your book and recent guidelines it is up to 2. More than 2 you can take it as massive proteinuria. Within 0.3 to 2 you take it as nephritic range of proteinuria, and less than 0.3 is normal. So இது ரெண்டுமே நான் ஸ்பாட் சாம்பிள்ல பண்ணலாம். Apart from this, what other bedside test you will able to do in the spot sample அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sulfur salicylic acid test or heat coagulation test, இது ரெண்டும் நம்ம பண்ணலாம். You can add 20% sulfur salicylic acid to the urine, and இதுல நீங்க ஆட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will able to see the precipitation of your protein, coagulation of the protein. Okay, so proteins is a colloid substance that is soluble in water because of having a layer of charge and a layer of water molecule. So அப்போ ஒரு layer of charge ஒரு layer of water molecule வந்து இந்த புரோட்டீன் வந்து வாட்டர்ல சால்யூபிள் ஆகும். இப்ப இதை வந்து நான் ஹீட் பண்ணாலோ இல்ல இது மேல சார்ஜ் ரிமூவ் பண்ணாலோ இந்த புரோட்டீன் இஸ் நோ லாங்கர் சால்யூபிள் இன் தி சொல்யூஷன், இட் coagulates and gets precipitated. So இப்ப sulfur salicylic acid ஆட் பண்ணும்போது it drags out the charges from the protein, thereby it makes the protein to coagulate. You will be able to see it, and based on the coagulate you have to quantify. Then heat coagulation test is one of the semi-quantitative tests, you can use it. So in heat coagulation test 3/4 of the test tube you have to fill it, and you have to fill the heat the upper part மட்டும் ஹீட் பண்ணி பார்க்கும்போது you will be able to see the presence of cloudiness. During heating I am removing the water layer, thereby the protein gets coagulated. So இப்போ இதுல இன்னும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன? on heating phosphate will also get precipitated. So அப்போ நான் ஹீட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒயிட் கலர்ல ஒரு precipitate
மாதிரி வருது அப்படி கோஆகுலேட்னா அது பாஸ்பேட்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் 1% அசிட்டிக் ஆசிட், drop C whether the precipitate disappears or not. So if the precipitate disappears on adding acetic acid, it is phosphate. If it is not disappearing, then it is protein. So இந்த புரோட்டீனை நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்ட் வச்சு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். யூ வில் ஏபிள் டு அட்லீஸ்ட் see visibly the newspaper prints அப்படின்னா it is 1+. விசிபிளா தெரிய மாட்டேங்குது, ஹேசியா தெரியுதுன்னா 2+. நல்ல திக்கா தெரியுது நியூஸ் பேப்பர் பிரிண்ட் எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா it is 3+. அசோசியேட்டட் வித் மேல மட்டும் அந்த கோயாகுலேஷன் இல்லாம அந்த கோயாகுலேட் ரொம்ப ஃபிளாக்குலேட் ஆகி மொத்தமா பிரிசிபிலேட் ஆகி கீழே வரைக்கும் இறங்கிடுச்சுன்னா it is 4+. ஸோ இதை நீங்க எக்ஸாமுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பரவாயில்ல. அட்லீஸ்ட் இந்த ரேஞ்ச் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்கன்னா போதும். urinary protein of 3+ by dipstick or heat coagulation plus 3+ or 4+, or urinary spot protein creatinine ratio of more than 2, you call it as massive proteinuria. இப்போ டைம் டியூரின் சாம்பிள் ஒன்று சொன்னீங்களா அப்படின்னா என்ன? டைம் டியூரின் சாம்பிள் அப்படின்னா ஃபார் 1 hour யூரின், 1 hour யூரின்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். When the urination is more than 40 milligram per meter square per hour, 40 milligram per meter square per hour, you can take it as massive proteinuria. Okay, so இப்போ 1 hourல நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? The first urine sample voided has to be discarded. அதுல இருந்து 1 hour கழிச்சு you ask the child to pass urine and you quantify the amount of protein present in that, and thereby based on this you can able to identify it. Or else you can go for 21st urinary protein excretion where urinary protein of more than 50 milligram per kg per day, you can take it as massive proteinuria. For a child of 10 kg, if the child passes more than 500 milligram of protein in a day through urine, it is massive proteinuria. Okay, so massive proteinuria க்கு நிறைய definitions இருக்கு, அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். So this massive proteinuria இருக்குன்றத நான் demonstrate பண்ணணும் because the proteinuria is the root cause of all the other problems faced with nephrotic syndrome. So அதனால அதை நம்ம ஞாபகம். யூரின் மைக்ரோஸ்கோபி, யூரின் மைக்ரோஸ்கோப்பில நான் என்னென்னலாம் பார்க்கணும்? யூரின் மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஆர்பிசி இருக்கான்னு பார்க்கணும், பஸ்டல் இருக்கான்னு பார்க்கணும், காஸ்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆர்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்த ஆர்பிசி பைஃபேசிக் நேச்சர் போயிடும். அதுவும் அப்பர்ல இருந்து வந்ததுன்னா, லோவர் யூரினரி ட்ராக்ல இருந்து வந்ததுன்னா பைஃபேசிக் நேச்சர் அப்படியே இருக்கும். ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில தான் அது தெரியும். டிஸ்மார்பிக் ஆர்பிசிஸ் இந்த பைகான்கேவ் ஷேப் போய் அப்நார்மல் ஷேப் ஆர்பிசி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஆஃப் கிளாமருலர் இன் ஆரிஜின். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் ஆஃப் லோவர் யூரினரி ட்ராக்ட் இன் ஆரிஜின். அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் அதர் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு சீ ஃபார் பஸ்டல்ஸ். பஸ்டல்ஸ் எதனால வருது? இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கிறதுனால அதுல பஸ்டல்ஸ் வருது. ஸோ இந்த பஸ்டல்ஸ் கேன் டெல்ஸ் யூ தட் there is an inflammation. மோஸ்ட் ஆஃபன் அந்த இடத்துல ஈவன் நெஃப்ரைட்டிக்ல கூட அக்யூட் நெஃப்ரைட்டிஸ் கூட பஸ்டல்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, பட் காஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா that you have to take it as significant. அப்ப காஸ்ட்னா என்ன? காஸ்ட் ஆர் நத்திங் பட் cylindrical shaped structures that has been formed in the tubular level by a special type of protein called Tom Horsfall protein. Tom Horsfall protein is a beta globulin that has been secreted by the tubules. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூரின் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டா இருக்கும்போது இந்த புரோட்டீன் என்ன ஆகும்னா அப்படியே டியூபுலர் எந்த லெவல்ல ஃபார்ம் ஆகுதோ அதுல என்னென்ன செல்லு கூட வருதோ அதோட சேர்த்து அப்படியே ட்ராப் பண்ணி ஒரு காஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ அப்ப நம்ம இதுல பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராட் சிலிண்டரிக்கல் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்டு ஒரு பிளாக் மாதிரி தெரியும். அது கூட பயன்படுதுன்னு அது சொல்லும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இதோட மீனிங் செல்லு வந்து எங்க என்ட்ரா பார்க்கணும்? டாம் ஹார்ஸ்ஃபால் புரோட்டீன் டிபியூலர் லெவல்ல ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப இந்த செல்லு என்ட்ரா பண்ண செல்லு ஒன்னு டிபியூலர் லெவல்லையோ இல்ல அபோவ் தி டிபியூலர் லெவல் கிளாமருலஸ் லெவல்லையோ தான் இதை வந்து வந்திருக்கணும். இப்போ ஒரு ஆர்பிசி காஸ்ட் தெரியுதுன்னா என்ன சொல்லுது? இந்த ஆர்பிசியோட ஆரிஜின் வந்து நெஃப்ரான் லெவல்ல இருக்குன்னு சொல்லுது. அதே போல பஸ்டல்ஸ் காஸ்ட் தெரியுது அப்படின்னா இந்த டபிள்யூபிசியோட ஆரிஜின் வந்து டியூபுலர் லெவல்ல இருக்கு, பைலோநெஃப்ரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுது. நார்மலா இதுல என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்மலா எந்த விதமான இதுவும் இருக்காது. யூ வில் ஹேவ் a hyaline cast. hyaline castனா இட் வில் பி கலர்லெஸ் சொல்லக்கூடாது, நடுவில் எதுவும் கிரானியூல்ஸ் தான் இல்லாம அது இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் டாம் ஹார்ஸ்ஃபால் புரோட்டீன். அந்த லைப்ரரி அந்த பென் இருக்கு. ஸோ டாம் ஹார்ஸ்ஃபால் புரோட்டீன் அங்கிருந்து வருது. ஸோ இப்போ இது கூட வந்து நமக்கு புரோட்டீனுரியா இருக்கிறதுனால இட் வில் பிகம் ஃபைன் கிரானுலர் காஸ்ட். ஸோ ஃபைன் கிரானுலர் காஸ்ட் வில் பி சீன் இன் கேஸ் ஆஃப் நெஃப்ரோடிக் சிண்ட்ரோம். Whereas in case of renal diseases, chronic renal failure, you will have a broad waxy cast, and then you will be having. And in case of
சிஆர்எஃப் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ப்ராட் வாக்சிக் ஆசிட் தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். தென் யூரின் கல்ச்சர் டெஃபினெட்லி ஹவு டு டூ திஸ். யூரின் கல்ச்சர்ல யூடிஐ பண்ணி நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும். அது அதர்வர்ஸ் ஹிடன் ஃபோக்கஸ் இன்ஃபெக்ஷனா ஒரு யூடிஐ இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீராய்டு கொடுக்கும்போது ஃபிளாரப் ஆகும். ஸோ அதனால ஸ்டீராய்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடிஐ கண்டிப்பா ரூல் அவுட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூரின் கல்ச்சர் ஹேஸ் டு பி டன். தென் அதர் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் டு கோ வித் கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட். கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நெஃப்ராட்டிக்கும் கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஸோ டிசி எலிவேட்டடா இருக்கா அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாமே கண்டி. Complete blood count is of no value in nephrotic syndrome. Blood urea and creatinine has to be seen. Blood urea and creatinine will be there. Blood urea and creatinine will help the renal function test. Renal failure will be a common feature of acute glomerular nephritis. Whereas in case of nephrotic உங்களுக்கு வந்து urea creatinine நார்மலா தான் இருக்கும். அன்லெஸ் ப்ரீரெனல் டைப்ல இல்லாத இருக்கு. இப்போ யூரினரி இதெல்லாம் வந்து டீஹைட்ரேட் ஆயிருக்கு, பிளட் எல்லாம் டீஹைட்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்ப ப்ரீரெனல் டைப் ஆஃப் ரீனல் ஃபெயிலியர் மாதிரி பிக்சர் இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் நெஃப்ரைட்டிக்ல அது ரொம்ப காமனா வந்து உங்களுக்கு வரும். தென் சீரம் டோட்டல் புரோட்டீன், சீரம் ஆல்புமின் டெஃபினெட்லி ஹவ் டு டூ திஸ். Serum albumin of less than 2.5 grams per deciliter, you call it as hypoalbuminemia. Remember, now it has been updated in 2020. Now serum albumin 3 க்கு கம்மியா இருந்தா you can take it as hypoalbuminemia. பட் உங்க புக் எல்லாத்துலயும் 2.5 தான் கொடுத்துருக்கு. நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது 2.5 சொல்லுங்க. ரீசன்ட் அப்டேட் கேட்டாங்கன்னா 3 மாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. Then serum cholesterol has to be seen. Serum cholesterol of more than 200 you have to take it as hypercholesterolemia. பட் அதுலயுமே இப்ப வந்து ஹைப்பர்லிபிடிமியான்றத கார்டினல் சொல்லி எடுத்துட்டாங்க. சோ அது இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது 100%. நெக்ஸ்ட் moving on to other investigations. Investigations mimicking to detect other conditions mimicking the nephrotic syndrome. Serum complement serum C3 is seen, ASO titer, and ANA, HbSAg, HIV, and VDRL test. Ultrasonogram of the abdomen to check the renal size, position, number of kidneys, the corticomedullary difference, any kidney anomalies, and urinary bladder wall thickness, and also to rule out reflux or obstruction. And MAN2 test is also done along with chest X-ray before starting steroid therapy in order to rule out tuberculosis. And chest X-ray is also ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது சீரம் C3, ASO titer, ANA, HbSAg, HIV, VDRL, all these things when you are suspecting secondary causes of nephrotic syndrome, you have to go for this. See, most often primary nephrotic syndrome will be seen or idiopathic cause will be seen in children between 1 year to 8 years. Children with have 7% nephrotic syndrome less than 1 year. So எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம ரீனல் பயாப்சி கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் குரூப் மட்டும் ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது. அதர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நெஃப்ரைட்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஒரு நெஃப்ராட்டிக்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. நெஃப்ரைட்டிக்கு இருக்க மாதிரி எமெச்சூரியா, ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நெஃப்ராட்டிக்லயுமே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஆஸ் ஃபார் அஸ் யூஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜிஎன்னா எமெச்சூர் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும், நெஃப்ராட்டிக்னா எமெச்சூர் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்காது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சட் ஃபீச்சரோட ஒரு நெஃப்ராட்டிஷனை ப்ரெசென்ட் பண்ணதுன்னா அது செகண்டரி காசஸா இருக்கும். அதுக்காக நம்ம ரீனல் பயாப்சி கண்டிப்பா பண்ணணும். Child presenting with malar flare, இல்லனா child presenting with polyarthralgia, child presenting with jaundice, so இந்த மாதிரி கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா அடிஷனலா இந்த சைல்டுக்கு நம்ம renal biopsy பண்ணணும். அந்த மாதிரி mandatory investigation to diagnose this. இதுல வந்து the chance by which you can see nephroticல புதுசா என்ன தெரியும். nephroticல most of the times ultrasound abdominல உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா கிட்னிஸ் எல்லாம் நார்மல்ல கொடுக்க போறாங்க. அடிஷனலா கண்டிப்பா என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட் இருக்கு அப்படின்றதுதான் கொடுப்பாங்க. அதை தவிர உங்களுக்கு வந்து பெருசா வந்து ஒன்னும் பெருசா டிஃபரன்ஸோட கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் அஸ் டு எக்ஸாமின் ஆல் தி அதர் திங்ஸ் லைக் ரீனல் பொசிஷன், ரீனல் சைஸ், and is there is any other anomalies present in the kidney, and see for urinary bladder thickness, and also see for the refluxes that has been there. Usually ultrasound we will not able to identify the refluxes or obstruction. Ultrasound we will able to see the dilated upper urinary tract. அதெல்லாம் தெரியுமே கண்டி. ரொம்ப கன்ஃபார்மா பண்ணணும் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீஃப்ளக்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to go for micturating cystourethrogram. so MCU பண்ணாதான் வந்து your reflux obstructions அதெல்லாம் தெரியும்.
கார்டிகோமெடுலர் டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூஸ்வலி கார்டெக்ஸ் வில் பி ஹைப்ரெக்கோயிக் when compared to மெடுலா. நார்மலா வந்து தி கார்டெக்ஸுக்கும் மெடுலாக்கும் டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும். அப்படி டிஃபரன்சியேஷன் இல்லாம கார்டெக்ஸ் மெடுலா ரெண்டுமே ஒரே லெவல் ஆஃப் எக்ஸோஜெனிசிட்டி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கார்டிகோமெடுலர் டிஃபரன்சியேஷன் லாஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நெஃப்ரைட்டிக் ஃபீச்சர் இருக்குன்னு அர்த்தம். இன் கேஸ் ஆஃப் நெஃப்ரோட்டிக், கார்டிகோமெடுலர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் நாட் லாஸ்ட். Renal size might be mildly enlarged. Apart from this, there is no changes will be there. Whereas in case of nephritic பொறுத்த வரைக்கும் cardiovascular differentiation is lost. There will be mild enlargement in the kidneys will be there. Okay. And again, before starting steroids, what you have to always do is you have to rule out tuberculosis and UTI. So tuberculosis you have to see manto test chest x-ray கண்டிப்பா பண்ணி பார்க்கணும். And for UTI you have to go for urine culture. Okay, so apart from this complications, okay, so I will discuss about the other things also here. Treat பண்ணி முடிச்சிருமா? Yes sir. Treatment: general measures, bed rest is taken, record the child's weight daily, advise salt and fluid restricted diet, high protein diet only if required. And moving on to specific measures, only in case of massive edema, furosemide 1 to 4 milligram per kg per day in 2 divided doses, or with spironolactone 2 to 3 milligram per kg per day in 2 divided doses. Prednisolone is the drug of choice, which is given in the regimen 2 milligram per kg per day up to 60 milligram for 6 weeks, and followed by prednisolone 1.5 milligram per kg per day on alternative days for 6 weeks, and then stop the regimen. In case of hyperlipidemia with loss of lipoprotein lipase, statin therapy is indicated. Okay, so now I'll கொஞ்சம் மற்ற இதையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பெத்தோஜெனிசிஸ்ல சிலதெல்லாம் நம்ம ஹைப்போஆல்புமினியா மட்டும் பார்த்தோம் எதனால வருது அப்படின்ட்டு. இப்போ ஹைப்போஆல்புமினியா இல்லாம அதர் இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொன்னு நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஹைப்பர் லிபிடிமியா. ஸோ ஹைப்பர் லிபிடிமியா ஏன் வருது நெஃப்ராட்டிக்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைப்பர் லிபிடிமியாக்கு 2 கண்டிஷன் சொல்றோம். ஒன்னு, நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம திருப்பி ஆல்புமின் இதை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கிறோமே கண்டி ஆல் தி அதர் லோ மாலிகுலர் வெயிட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லாஸ்ட். அதே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ என்னென்ன ப்ரோட்டீன் தான் லாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ். லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ் இஸ் அ protein that is present in the plasma that helps to cleave the lipids and thereby adipose tissue க்கு அதை அனுப்புறது அதோட வேலை. ஸோ அந்த லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ் எக்ஸ்கிரீட் ஆயிடுது. இந்த லைப்போப்ரோட்டீன் லைப்பேஸ் எக்ஸ்கிரீட் ஆயிடுறதுனால லைப்பிடை வந்து நம்மளால டீக்ரேட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு லைப்பிட் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் இது மட்டும் காரணமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதர் திங் இஸ் நிறைய இதுல முன்னாடி எல்லாம் எங்க பசங்களுக்கு நான் சொல்றது, ஸோ லிவர் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். ஏன் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்னா, லிவர் ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்ப நாங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்ல எனக்கு அந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரு பதில் தான் தெரியும். இல்ல எனக்கு அந்த கேட்ட கேள்விக்கு நான் இந்த கேள்வி என்னன்னு கேட்டிருக்கேன், கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் கேட்டிருக்கேன். அப்ப எனக்கு ஆன்சர்ல என்ன இருக்கணும், கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் மட்டும் இருக்கணும். என்னப்பா எழுதுனா அரை பக்கம் கூட வர மாட்டேங்குது, 5 மார்க் கேள்வி எப்படி மார்க் போட வருவாங்க. ஸோ அப்ப நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் பத்தி எனக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் நான் எழுதுவோம். மோஸ்ட்லி நம்ம எக்ஸாம்ல நம்ம அப்படிதான் எழுதுறோம். அந்த மாதிரி லிவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைப்போ ஆல்புமினியானா என்ன பண்ணணும், ஆல்புமினை மட்டும் தான் சிந்தசைஸ் பண்ணணும். ஆனா இந்த லிவர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது என்னென்ன ப்ரோட்டீன்லாம் சிந்தசைஸ் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் சிந்தசைஸ் பண்ணும். எனக்கு இது பண்ண தெரியும், அதை பண்ண தெரியும், அதை பண்ண தெரியும், எல்லாத்தையும் சிந்தசைஸ் பண்ணுது. ஸோ அப்படி இது என்ன பண்ணுதுன்னா, லைப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாத்தையும் சிந்தசைஸ் பண்ணுது. VLDL, ஓகே. ஸோ VLDL சிந்தசைஸ் பண்ணி எக்ஸஸ் ஆஃப் லைப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்றதுனால the liver will also add up more lipid to the system, and because of the lipoprotein lipase, the lipids are not able to clear out from the system. So adanal the lipid levels will go up. Second thing is, nephrotic syndrome children are more prone for hypercoagulable stage. See, there are multiple reasons why the child can go for hypercoagulable stage. இப்போ thrombotic வரதுக்கு வரணும்னா we know that Vill-Paedia. What is Vill-Paedia? You have hypercoagulability and stasis along with the endothelial injury. இது மூணுத்துல எதனால 2 இருந்தா கூட போதும், த்ராம்போசிஸ் வந்துடும்.
இப்ப நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைப்பர் கொயாகுலபிள் ஸ்டேட் ஆல்ரெடி இருக்கு. என்னதுனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹைப்பர் கொயாகுலபிள் ஸ்டேட் நெஃப்ராட்டிக்ல நிறைய கண்டிஷனால வருது. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆங்காட்டிக் பிரஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால வெளியே போற தண்ணி உள்ள வர மாட்டேங்குது. ஸோ பிளட் ரிலேட்டிவ்லி பிளட்ல இருக்கிற வாட்டரா வெளியே போடுறதுனால பிளட் ரிலேட்டிவா ரொம்ப திக் ஆயிடுது. ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுது, ஹைப்பர் கொயாகுலபிள் ஸ்டேட்டுக்குள்ள போயிடுது. ஸோ தி ஆர்பிசிஸ் ஆர் இன்டிமேட் கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர். ஸோ அதனால பிளட் திக்னஸ் இன்க்ரீசஸ், விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால ஹைப்பர் கொயாகுலபிள் ஸ்டேட்டுக்குள்ள போகுது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, there will be a selective retention selective retention of your procoagulants, particularly fibrinogen. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு, அதோட மாலிகுலர் வெயிட் ரொம்ப பெருசு. அதுவும் இல்லாம அதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எலிப்ஸாய்டா இருக்கும். அவ்வளவு சீக்கிரம் கிளாமரஸ்குள்ள நுழைஞ்சு வெளியே போயிடாது. ஸோ அதனால இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரோகோயாகுலன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் ஆகாது, பிகாஸ் மாலிகுலர் வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால. இதுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஆன்டி த்ராம்பாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் புரோட்டீன் சி, புரோட்டீன் எஸ், ஆன்டி த்ராம்பின், இது எல்லாமே லோ மாலிகுலர் வெயிட்டா இருக்கிறதுனால ஈஸியா கிளாமரஸ் வந்து வெளியே போயிடுது. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் தி ப்ரோகோயாகுலன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் தி ஆன்டி கோயாகுலன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் வில் ஃபேவர்ஸ் திஸ். தேர்ட் திங், நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிவர் ஒரு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி என்ன பண்ணுதுன்னா, அதுக்கு அதே பண்ண தெரியும்ல, ப்ரோகோயாகுலன்ஸையும் சென்சைஸ் பண்ண தெரியும், புரோத்ராம்பின் இதெல்லாம் லிவர் தான் சென்சைஸ் பண்ணுது. ஸோ அதையும் அடிச்சு விடுவோம் அப்படின்ட்டு அதையும் சேர்த்து அடிச்சு விடும். அப்போ ப்ரோகோயாகுலன்ட் ஃபேக்டர்ஸ், கோயாகுலன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால வந்தது. ஸோ இந்த ஹைப்பர் கொயாகுலபிள் ஸ்டேட்டை நான் இன்னும் டைரக்ட் யூஸ் பண்ணேன்னா ப்ராக்ரஸ் சிவியர் பண்ண வைக்குங்க. என்ன பண்ணுவேன், டைரக்ட் யூஸ் பண்ணனா தண்ணி எதுல இருந்து எடுத்துக்கும், பிளட்ல இருந்து எடுத்துக்கும். அப்போ இட் வில் அகைன் காஸ் த பிளட் டு பி மோர் திக்கர், thereby it favors thrombosis. இப்போ இந்த சைல்டுக்கு உடம்புல வீக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, நீ பேசாம ஒரு இடத்துல உட்கார அப்படின்னு நீங்க உட்கார வச்சுட்டீங்கன்னா stasis favors virtuous triad, thereby child will go for thromboembolic manifestations. ஸோ இந்த thromboembolic manifestationsல எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are 3 areas where you can find it. One is in the leg. ஸோ நெஃப்ராட்டிக் சைல்டு, ஒழுங்கா நடக்காத ஒரு சைல்டு, திடீர்னு கால் வலிக்குது, கால் வீக்கமா இருக்குது, ரொம்ப வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா you should suspect deep vein thrombosis. And a child presenting with nephrotic syndrome suddenly presents with severe flank pain and onset of hematuria, massive hematuria. You should think in terms of renal vein thrombosis. Child may land with hemiplegia or paraplegia because of arterial vein thrombosis. So these are the 3 areas where the thrombosis are so common in nephrotic syndrome. So இது இருக்கா நம்ம பார்க்கணும். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பிரச்சனை என்ன, immunodeficiency. Child with nephrotic syndrome பொறுத்த வரைக்கும் there will be loss of immunoglobulins, complements, all the other things through urine. Thereby உங்களோட இம்யூனிட்டி தேவையான எல்லாம் வெளியே போயிடுது. ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி இருக்கு சைல்டோட பாடி வந்து இம்யூனிட்டி சிறப்பு இருக்கு, அதனால தான் நெஃப்ராட்டிக்கா வந்திருக்கு. இப்போ இது கூட நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்டீராய்டு போட்டு இம்யூனிட்டி டிப்ரெஸ் வர பண்ண போறேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஃபேவர் த சைல்ட் டு லேண்ட் அப் வித் your immunodeficient states. So these child are more prone for infections, of which one infection that is so common with these children is spontaneous bacterial peritonitis. So because of 10 acidic fluid நிறைய இருக்கு, ஸோ அதனால அங்கிருந்து என்ன ஆகுது, சீப் ஆகி போகுது. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எப்போ வேணா இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால ஸ்பான்டேனியஸ் பக்டரியல் பெரிட்டோனிட்டிஸ் வருது. அசிடிக் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இது வரும். இன் கேஸ் ஆஃப் ரீனல் கண்டிஷன் இல்லாம ஹெப்பாட்டிக் கண்டிஷன்லாம் இருக்குன்னா, the most common organism causing spontaneous bacterial peritonitis is E. coli and cefotaxime will does its work. But in case of nephrotic syndrome இருக்கிற ஒரு சைல்டுக்கு spontaneous bacterial peritonitisக்கு the other important agent is Streptococcus pneumoniae because of capsulated organisms. The Streptococcus pneumoniaனாலயும் spontaneous bacterial peritonitis வரலாம். So child presenting with SBP like picture அப்படின்னா என்ன, child presenting with abdominal pain, vomiting, diarrhea, fever, okay, அதெல்லாம் வருதுன்னா சைல்டுக்கு spontaneous bacterial peritonitis போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். சரி, remember SBP may be symptomatic or asymptomatic. ஸோ asymptomatic இருக்க ஒரு சைல்டுக்கு SBP இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம அசைட்டா பண்ணி பார்த்து அதுல இருக்கிற செல்ஸ் பார்த்தோம்னா more than 500 WBC இருந்துச்சுன்னா you have to take it as significant. Where the child presenting with abdominal pain, fever, vomiting, diarrhea symptomatic இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 250க்கு மேல இருந்தாலே you have to take it as significant. You have to treat it with penicillin and cefotaxime because penicillin தான் வந்து Streptococcus pneumoniaவை கவர் பண்ணும். இப்போ இந்த சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் SBP போகுது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நம்ம அடல்ட்டுக்கு வர மற்ற கேஸ்க்கு வர பெரிட்டோனிட்டிஸ் மாதிரி அப்படியே சைல்டு கீழே விழுந்து உருண்டு பரண்டு துடிக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. The symptoms are vague because of depressed immune status.
ஸோ எனக்கு வயிறு வலிக்குது, வேகா வலிக்குதுன்னு அந்த குழந்தை சொன்னாலுமே எஸ்பிபியோட சான்சஸ் ஆர் வெரி லைக்லி ஹவ் டு ட்ரீட் த சைல்டு வித் அசைட்டிக் டாப் அண்ட் ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் தி அதர் திங்ஸ், அதர் காம்ப்ளிகேஷன் த சைல்டு மேட் லேண்ட் அப். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நம்ம இது சொன்ன மாதிரி அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ் லைக் டிரான்ஸ்ஃபரின், வைட்டமின் டி பைண்டிங் குளோபுலின் இதெல்லாமே வெளியே போகுது. ஸோ அதனால பேஷண்ட் மே லேண்ட் அப் வித் சப்கிளினிக்கல் ஹைப்போதைராய்டிசம் ஆர் அனீமியா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைப்போகால்சிமியா. ஸோ இந்த மாதிரி பிக்சர்லாம் வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் நெஃப்ரோடிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கிற ஒரு சைல்டுக்கு போகலாம். ஓகே, தென் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம். ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே இப்போ இவங்க போட்டிருக்காங்க, அழகா போட்டிருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணோம். ஜென்ரல் மெஷர்ஸ், ஸ்பெசிபிக் மெஷர்ஸ், ஆர் யூ கால் இட் சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆர் மெடிக்கல் மெஷர்ஸ் ஆர் சர்ஜிக்கல் மெஷர்ஸ், எப்படினாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜென்ரல் மெஷர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும், சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹவ் டு அட்வைஸ் பெட் ரெஸ்ட். நெஃப்ரோடிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கிற சைல்டுக்கு இஃப் த எடிமா இஸ் மைல்ட் ஆர் மாடரேட், ஆஸ்க் த சைல்டு டு வாக். ஓகே, when it is severe, ஸ்க்ரோட்டல் எடிமாலாம் வருது அப்படின்னா, ரொம்ப சிவியரா இருக்கு அப்படின்னா தான் அந்த சைல்டுக்கு நீங்க பெட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணுமே கண்டி. சிவியர் எடிமா இல்லைன்னா யூ ஷுட் நாட் அட்வைஸ் பெட் ரெஸ்ட் ஃபார் திஸ் சைல்டு. whereas in case of nephrotic syndrome பொறுத்த வரைக்கும் பிபி ரொம்ப லெவலா இருக்கிறதுனால எப்பனாலும் பிபி ஷூட் பண்ணலாம், எப்போனாலும் சைல்டு ஃபிட்ஸ் த்ரோ பண்ணலான்றதுனால அந்த சைல்டுக்கு நம்ம ஆக்டிவிட்டியை குறைக்கணும், அந்த சைல்டுக்கு நான் பெட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஈவன் தான் எடிமா கம்மியா இருந்தாலும் இந்த சைல்டுக்கு எடிமா சிவியரா இல்லைன்னா நான் நடக்க வைக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் இஸ் சால்ட். டயட் பார்க்கணும். பெட் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பெட் ரெஸ்ட் கொடுக்கறதா வேணாமான்றது முடிவு பண்ணியாச்சு. அடுத்து டயட். டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் சால்ட் கண்டெய்னிங் டயட். ஓகே, பர்டிகுலர்லி பப்பட், பிக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் அதிகமான சால்ட் இருக்கணும், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். சிவியர் எடிமா இருக்கு அப்படின்னா ஈவன் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் கூட பண்ணணும். அப்பனா என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம்னா சாதத்துல உப்பே போடாம சமைக்கணும். அப்போ சாதத்துல சால்ட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சுத்தமா சால்ட்டே ஆட் பண்ணிக்க கூடாது. ஸோ தட் இஸ் சால்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ரொம்ப ஆடட் சால்ட்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ஹை சால்ட் கண்டெய்னிங் டயட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். தென் ஃப்ளூயிட். ஃப்ளூயிடை பொறுத்த வரைக்கும் நெஃப்ரைட்டிக் எந்த ஃப்ளூயிட் ரெட்டன்ஷன் கண்டிஷனுக்குமே நம்ம ஃப்ளூயிட் எவ்வளவு கொடுக்கணும்? The fluid intake must be previous day urine output plus insensible water loss. Okay, so previous day urine output plus insensible water loss நம்ம கொடுக்கணும். சிவியர் எடிமாவா இருக்குங்கிற பட்சத்துல இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். மாடர் எடிமா இருக்குன்னா ப்ரீவியஸ் டே யூரின் அவுட்புட் பிளஸ் இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ் நம்ம கொடுக்கணும். இப்ப போன வாரம் இல்ல நேற்று வந்து எங்க பாப்பா வந்து ஒரு 1000 ml யூரின் போயிருக்கு அப்படின்னா 1000 ml பிளஸ் அதுக்கோட இன்சென்சிபிள் வாட்டர் லாஸ்க்கு ஒரு 200 ml சேர்த்து இன்னைக்கு நீ கொடுக்கறது வந்து 1200 ml தான் கொடுக்கணும். Fluid means fluid, not water, only water. Fluid means all fluids, water, milk or juices, any liquid form அந்த குழந்தைக்கு போச்சுனாலும். ஓகே, தென் ரிகார்டிங் டயட், யூஸ்வலி இங்க ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுத்துருக்காங்க, பட் யூஸ்வலி வில் ஹேவ் மாடரேட் ப்ரோட்டீன் டயட். ஏன் நம்ம மாடரேட் ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த சைல்டுக்கு நான் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுக்கறதுனால அதிகபட்சமா எல்லாம் சிந்தசிஸ் ஆகத்தான் செய்யும். ஆனா எல்லாமே திரும்பி எங்க போயிடும்? புரோட்டீன் வந்து யூரின்ல போயினே தான் இருக்கும். ஸோ அன்லஸ் நீங்க அந்த கண்டிஷனை ட்ரீட் பண்ணாத வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வெளியே போயிட்டே தான் இருக்கும். புரோட்டீன் யூரியா இருக்க கிட்னி டேமேஜ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால மாடரேட் ப்ரோட்டீன் டயட் கொடுக்கணும், லோ ஃபேட் டயட் கொடுக்கணும், கார்போஹைட்ரேட் ரிச் டயட் கொடுக்கணும். வேறஸ் நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி சைல்டு ரீகெயின் பண்ண ஆரம்பிக்குதுன்னா நீங்க ப்ரோட்டீனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் மெடிக்கல் மெஷர்ஸ். மெடிக்கல் மெஷர்ஸ்லயுமே வந்து ஜென்ரல் அண்ட் ஸ்பெசிபிக் இருக்கு. ஜென்ரல் மெஷர்ஸ்னா என்னன்னா, மெடிக்கல்ல ஃப்ரூசமைடு, ஸ்பைனல் லாக்டோனு இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் நம்ம வந்து மேசிவ் எடிமா இருக்கும் போது நம்ம கொடுக்கலாம். வேற ஸ்பெசிபிக் மெஷர், திருப்பியும் சொல்றேன், தூக்கத்துல இருந்து தட்டி எழுப்பி கேட்டாலும் இந்த கேள்விக்கு பதில் அச்சுன்னு வரணும். The drug of choice in the treatment of nephrotic syndrome is prednisolone. Steroid கூட சொல்லக்கூடாது, prednisolone. Prednisolone is the drug of choice for nephrotic syndrome. You have to start at 2 mg per kg per day or 60 mg per meter square per day. Okay, prednisolone has to be given 2 mg per kg per day or 60 mg per meter square per day for 6 weeks, followed by 1.5 mg per kg per day. 1.5 mg per kg or 40 mg per meter square on alternate days for next 6 weeks. The total duration of therapy for nephrotic syndrome is 12 weeks, of which 6 weeks daily regimen and 6 weeks alternate day regimen. Okay, and followed by you have to taper it and you have to stop it. Okay, so this is treatment of initial episode of nephrotic syndrome.
nephrotic syndrome initial episode நம்ம இப்படி தான் ட்ரீட் பண்றோம். இந்த child has been again presenting with presence of urine albumin திரும்பி வருது அப்படின்னா அது நம்ம ரிலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். யூரின் ஆல்புமின் நில் 3 consecutive days வந்தா அது நம்ம ரெமிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த டெஃபினிஷன்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும்பா. So urine albumin nil for 3 days, then you can call the child is under remission. ஒரு ரெமிஷன்ல இருக்கிற ஒரு சைல்டுக்கு யூரின் ஆல்புமின் more than 2+, ஓகே, இங்க 3+ வரைக்கும் வர வேண்டாம், more than 2+ எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஆரம்பத்திலும் தெரிஞ்சுக்கணும். So 2+ or more for 3 consecutive days, you mean the child is having relapse. Okay, இந்த relapse எப்போ வருதுங்கிறதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம். If the child has a relapse of 2 or more in 6 months or 4 or more in 1 year, then you call the child இதுக்கு கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது infrequent relapse. Any other relapse of nephrotic syndrome will be treated as the same manner, but the duration is different. Prednisolone 2 mg per kg per day or 60 mg per meter square has to be given for 2 weeks or till the child achieves remission, followed by 1.5 mg per kg or 40 mg per meter square every other day for next 4 weeks. இப்ப நம்ம முன்னாடி இனிஷியல் எபிசோடுக்கு 6+6 சொன்னோம் இல்லையா? ரிலாப்ஸ் வரும்போது 2+4 கொடுத்தா போதும். 2 வீக்ஸ் வந்து டெய்லி ரெஜிமெண்ட், 4 வீக்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் ரெஜிமெண்ட். இதே ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிலாப்ஸா இருந்தாலும் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிலாப்ஸா இருந்தாலும் இதே ரெஜிமெண்ட் தான். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிலாப்ஸ்னா என்ன நான் சொல்லிட்டேன். Sensitivity to steroid or response to steroid forms a mainstay of management in nephrotic. ஒரு இப்போ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக நீங்க நெஃப்ராட்டிக் எப்படி பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்டீராய்ட் சென்சிட்டிவ், ஸ்டீராய்ட் டிபெண்டன்ட் அண்ட் ஸ்டீராய்ட் ரெசிஸ்டன்ட். ஸ்டீராய்ட் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் கொடுக்குற 12 வாரம் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா கொடுக்குற வரைக்கும் ரெமிஷன் கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. இது வந்து ஸ்டீராய்ட் சென்சிட்டிவ். ஸ்டீராய்ட் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா the child has remission on alternative regimen or the child has relapse on alternative regimen or the child has relapsed within 14 days of stopping the steroids, the child is having steroid dependency. Steroid dependency na enna? Alternative regimen la steroid relapse vandalo illa steroid stop panni 14 நாளுக்குள்ள relapse vandalo the child is having steroid dependent nephrotic syndrome. Okay, இதே ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when நீங்க வந்து இதை ஆரம்பிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஸ்டீராய்டு ஆரம்பிச்சு நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் if this particular child is not at all responding to steroid, okay, ஸ்டீராய்டு நம்ம 2 mg per kg நம்ம ஃபுல்லா கொடுத்துட்டே இருக்கோம் or 60 mg per meter square கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருந்தாலுமே கூட the child is not at all responding to steroid. இப்ப not at all responding to steroid சொன்னாலே நம்ம வந்து அது ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் சொல்லிடுறதா? அப்ப அதுக்கு நம்ம ஒரு கால வரையறை வச்சிருக்கோம். ஸோ ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் 4 வீக்ஸ் கொடுத்தோம் இந்த சைல்டுக்கு ரெமிஷன் வரல அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, பட் இந்த புக்ல வந்து ஐடியலா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டலா 8 வீக்ஸ். 8 வீக்ஸ் இந்த சென்ஸ் என்னன்னா 4 வீக்ஸ் ஆஃப் டெய்லி ரெஜிமெண்டும் 4 வீக்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரெஜிமெண்டும் கொடுத்தோம் சைல்டு வந்து வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அப்டேட்ல 4 வீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்டீராய்டு கொடுத்து 8 வீக்ஸ் ஆகியும் சைல்டு ரெஸ்பாண்டே பண்ணல, ரெமிஷனே வரல அப்படின்னா சைல்டு இஸ் ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம். ஸோ சைல்டு ஸ்டீராய்டு ரெசிஸ்டன்ட் நெஃப்ரோட்டிக் சிண்ட்ரோம் ஆர் சைல்டு வித் ஃப்ரீக்வெண்ட் ரிலாப்ஸ் இருக்கு, we can use other drugs. Second line drugs என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். You have levamisole, cyclophosphamide, then cyclosporin and mycophenolate mofetil. ஸோ ஒரு 4 ட்ரக் இல்ல 3 ட்ரக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த ட்ரக்கான சைடு எஃபெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Remember always is you have to remember steroid toxicity. திருப்பி சொல்லிட்டு எல்லாம் ரொம்ப காமனா கேட்கிற கேள்வி. இந்த கேள்விக்கெல்லாம் திருத்துன்னு முடிச்சிங்கன்னா எக்ஸாம் எடுக்க கடுப்பா தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா ஸ்டீராய்டு டாக்ஸிசிட்டி நீங்க எப்பனாலும் பிரச்சனை தான் ஆகணும். ஸோ ஸ்டீராய்டு டாக்ஸிசிட்டிக்கு ஒரு 5-6 டாக்ஸிசிட்டி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ எப்படி இருந்தாலும் குச்சிங்காய்டு ஃபேஸஸ் கண்டிப்பா சொல்ல போறீங்க. மூஞ்ச பார்த்தோம்னா அது தெரிய போகுது. கண்ணில் என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது, கண்ணில் காட்ராக்ட் வரப்போகுது, பிளாக்காம வரப்போகுது. ஸ்டீராய்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பா வரப்போகுது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன வரும்? அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஸ்டீராய்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா கொடுக்கறதுனால டயபெட்டிஸ் வரலாம். ஸ்டீராய்டு வந்து ஜாஸ்தியா கொடுக்கறதுனால போன் ரிசப்ஷன் வரலாம், ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரலாம். ஸ்டீராய்டு ஜாஸ்தியா கொடுக்கறதுனால பிபி ரொம்ப ஷூட்டப் ஆகலாம், சால்ட் அண்ட் வாட்டர் டென்ஷன் இருக்கலாம், எடிமா வரலாம், பிபி ஷூட்டப் ஆகலாம், பிபி ஷூட்டப் ஆகலாம், ஹைப்பர் டென்ஷன் வரலாம், தென் ஹைப்பர் கிளைசிமியா வரலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 காமன்
ப்ராப்ளம்ஸ் வித் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வரலாம். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களோட அந்த இது இருக்கு, அது பேர் என்ன, இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி, ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வரலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்டீரியோடாக்சிசிட்டிக்கான ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஓரளவுக்கு நெஃப்ராட்டிக்கில் நம்ம சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சொல்லியாச்சு. இம்யூனைசேஷன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ சைல்டுக்கு என்ன நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதை தந்துட்டு வேற ஏதாவது விட்டுட்டோமா? ஸ்டூடெண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க சாட்ல, அது எனக்கு திருப்பி நான் போயிட்டு வந்ததுனால கரெக்டாக தெரியல. பெத்தோஜெனிசிஸ் பத்தி கேட்டிருந்தீங்க, அது ஒரு தடவை திருப்பி அனுப்புறீங்களா? ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியல எனக்கு, என்ன அனுப்பிச்சீங்க. Like you just want the pathogenesis to be told again or okay, so pathogenesis of nephrotic syndrome. Okay, so pathogenesis of nephrotic syndrome பொறுத்த வரைக்கும் what you will be having is, so nephritic பொறுத்த வரைக்கும் the problem is inflammation of the glomerulus. So glomerulus inflame ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து GFR குறையுது, GFR குறையறதுனால RAS ஆக்டிவேட் ஆகுது, சோடியம் வாட்டர் ரிடக்ஷன் எல்லாமே வருது. இப்ப இந்த சோடியம் அண்ட் வாட்டர் ரிடக்ஷன் எல்லாமே எங்க ஆட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ நம்ம பாடிக்கு வந்து வாட்டர் வந்து டிஃபரெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கு. யூ ஹேவ் an இன்ட்ராவாஸ்குலர் கம்பார்ட்மெண்ட், எக்ஸ்ட்ராவாஸ்குலர் கம்பார்ட்மெண்ட். இன்ட்ராவாஸ்குலர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல தான் இப்போ ஆட் ஆகிற எல்லா ஃப்ளூயிடும் ஆட் அப் ஆகுது. நெஃப்ராட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து எது இல்ல, ஆல்புமின் இல்லைன்றதுனால எல்லாமே வெளியே போயிட்டு, வெளியே போனா திருப்பி உள்ள வர மாட்டேங்குது, அவ்வளவுதான். இன் கேஸ் ஆஃப் நெஃப்ரைட்டிக் ஏஜிஎனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து நமக்கு எதுல ஆட் அப் ஆகுது, நம்மளுடைய இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஸ்பேஸ்ல தான் ஆட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இன்ட்ராவாஸ்குலர் ஸ்பேஸ்ல ஆட் ஆகுறதுனால உங்களோட பிளட் வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகுது. பிளட் வால்யூம் தான் வந்து வில் பி யுவர் ப்ரீலோடுன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நிறைய பிளட் வால்யூம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரீலோடு நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா ஹார்ட்டுக்கு நிறைய பிளட் போகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹைப்பர்டென்ஷன் வருது, ஆஞ்சியோடென்சின் 2 பிளட் வெசல்ல கண்ட்ராக்ட் பண்ணுது. சோடியம் நிறைய பிளட் இருக்கிறதுனால இட் இன்க்ரீசஸ் தி அபிலிட்டி ஆஃப் தி பிளட் மஸ்குலேச்சர் டு ரெஸ்பாண்ட் ஆஞ்சியோடென்சின். ஸோ இதெல்லாம் வர்றதுனால, அதுவும் இல்லாம சாதாரணமாவே ஒரு பைப் இருக்கு, அந்த பைப்ல நீங்க தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி மூடுனீங்கன்னா உள்ள பிரஷர் ஜாஸ்தியா தானே ஆகும். ஹைப்பர் டென்ஷன் இதனால வருது. ஹைப்பர் டென்ஷன் வர்றதுனால ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுது, பிளட்டை பம்ப் பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுது. ஸோ ஹார்ட் இஸ் அன்ஏபிள் டு பம்ப் தி பிளட் டு தி ஆர்டரிஸ். ஸோ அப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணணும்னாலே அதிகமான ப்ரெஷர் தேவைப்படுது, எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் போட வேண்டியிருக்கு. பட் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பிளட் வால்யூமும் ஜாஸ்தியாக வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ப்ரீலோடும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு. ப்ரீலோட நிறைய வருது, அந்த பக்கம் ஆஃப் லோடும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ அது சிம்பிளா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு நடுவில் ஒரு ரூம்ல இருக்கீங்க, இந்த ரூம்ல இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட்ல ஒரு கேட் வழியா எல்லாரும் உள்ள வராங்க, ரைட் சைட்ல கேட் வழியா எல்லாம் வெளியே போறாங்க. ஸோ அப்ப லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற கேட் வழியா உள்ள வரும்போது நிறைய பேர் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற கேட் வழியா உள்ள வந்துட்டே இருக்காங்க. ரைட் சைட்ல இருக்கிற கேட்டு சின்னதா இருக்கு, அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதனால ரொம்ப பெருசா திறக்க முடியல. ஸோ ஒரு கேட்டு தான் திறந்து வச்சிருக்காங்க, அது வழியா எல்லாரும் வெளியே போயிட்டு இருக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் உள்ள வர ஒருத்தர் உள்ள லெஃப்ட் சைட்ல நிறைய பேர் உள்ள வர ரைட் சைட்ல இருந்து வெளியே போறவங்களோட அமௌண்ட் வந்து கம்மி ஆயிடுது. ஏன்னா கேட் சின்னதா இருக்கு, ப்ரெஷர் அந்த பக்கம் என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல ரூமோட கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாயிடும். ஸோ ரூமோட கெப்பாசிட்டி கம்மியாகுது. ரூம்ல வந்து ரிலேட்டிவா ஸ்பேஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால எஃபெக்டிவா வெளியே பிளட் வந்து பம்ப் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ அது ப்ரீலோட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஆஃப் லோடும் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ ஹார்ட் இஸ் அன்ஏபிள் டு பம்ப் இட் ப்ராப்பர்லி. So because of this, cardiac output decreases. As cardiac output decreases, all the blood stays in the periphery. So அப்ப அந்த இடத்துல வந்து venous congestion வருது, அதனால congestive cardiac failure வருது. I think hope it is clear for you. So nephroticக்கும் வர pathogenesisல பிரச்சனையே வந்து நம்ம ஆட் பண்ற வாட்டர் வந்து எங்க போய் சேருதுங்கிறத பொறுத்து தான். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ற வாட்டர் வந்து இன்ட்ராவாஸ்குலர் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா பிரச்சனை வேற மாதிரி இருக்கு, ஆட் பண்ற வாட்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெஸ்டல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போயிருச்சுன்னா பிரச்சனை வேற மாதிரி, அவ்வளவுதான். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் ஆஃப் பீங் அப்லோடட் இந்த யூடியூப் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் இப்போ எத்தனை அப்லோட் பண்ணிருக்கீங்க? ஐ திங்க் முன்னாடி 2 கிளாஸஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அகசி, கௌதம், லிங்க் ஆக்சுவலா டெலிகிராம், நீங்க எல்லாருமே டெலிகிராம் குரூப்ல இருக்கீங்களா? டெலிகிராம் குரூப்ல Vill-Paedia குரூப்ல இருக்கு, அதுல யூடியூப் லிங்க் இருக்கு. அப்படி இல்லைனாலும் நான் வந்து ஐ வில் ஷேர் இட் இன் தி கேஸ் டிஸ்கஷன் குரூப்.
இல்லைன்னா வில்பீடியான்ட்டு லைக் ஒரு நிமிஷம் VILL. So Vill-Paedia, this is the channel name. Telegram group name இதுதான் Vill-Paedia தான். So channel name இதுதான், YouTube channel name கூட இதுதான். So you can go there and you can see last year எடுத்த classes எல்லாமே கூட அதுல இருக்கு. I think Nephrotic last year இதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So அதுலயும் நீங்க போய் பாருங்க. You will able to see this. So all these classes will be periodically uploaded. ஸோ இங்க கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பண்றாங்க. we don't have a technical support, so that's why கொஞ்சம் ஒரு டிலே இருக்கு. அதை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. கண்டிப்பா எல்லா கிளாஸஸுமே நாங்க ஒரு இதுல அப்லோட் பண்ணுவோம். Nephrotic and nephrotic mixture presentation, how to treat this, see whatever maybe the இது nephrotic mixture ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கனாலே அது nephrotic இருந்தாலும் செகண்டரி காஸ் இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் the treatment mainly depends upon whether it is sensitive to steroid or not. Okay, if it is sensitive to steroid, you have to go with steroids. If it is not sensitive to steroid, steroid resistant இருந்துச்சுனால you have to add second line drugs along with steroid. அதனால தான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன், prednisolone is the drug of choice. prednisolone இல்லாம steroid treatment nephrotic ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது. ஸோ steroid சென்சிட்டிவா இருந்தா steroid கொடுக்க போறோம். steroid சென்சிட்டிவா இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல steroidோட செகண்ட் லைன் ட்ரக் ஆட் பண்ணி ரெமிஷனுக்கு எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டீராய்டை ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஸோ அது நெஃப்ராட்டிக்கா இருக்கட்டும். இப்போ ஐசோலேட்டட் நெஃப்ரேட்டிக்கோட ட்ரீட்மெண்ட் வேற. ஐசோலேட்டட் நெஃப்ரேட்டிக்கோட ட்ரீட்மெண்ட்னா நம்ம வந்து டையூரிட்டிக் கொடுத்து பிளட் வால்யூமை கம்மி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஹைப்பர் டென்ஷனை கம்மி பண்றதுக்கு ஆன்டி ஹைப்பர் டென்ஷன்ஸ் லைக் நிஃபிடிபின் அண்ட் மெத்தைல் டோபாஸ் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து நெஃப்ரைட்டிக் ஐசோலேட்டடா இருந்தா, நெஃப்ரைட்டிக் தனியா இருந்துச்சுன்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த நெஃப்ரைட்டிக் இன் சில்ட்ரன் இஸ் உங்களுடைய போஸ்ட் அப்டக்டர் கிளாமெருலர் நெஃப்ரைட்டிஸ் தான். அது ஈஸியா வந்து ரெஸ்பாண்ட் ஆயிடும். செல்ஃப் லிமிட்டிங் தான் அது. செல்ஃப் லிமிட்டிங்கா வரைக்கும் போதும். டயோட்டிக் கொடுத்து இதை சப்போர்ட் பண்ணும், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும், ரீனல் ஃபெயிலியர் போகாம பார்த்துக்கணும், ரீனல் ஃபெயிலியர் போயிடுச்சுன்னா டயாலிசிஸ் பண்ணும். இதுதான் நெஃப்ரைட்டிக்கோட பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட். நெஃப்ராட்டிக்னு வந்துச்சுன்னா பிரெட்னிசோலோன் தான் பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட். நெஃப்ராட்டிக்கும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அது நெஃப்ராட்டிக் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டீராய்டு சென்சிட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ நவ் ஸோ யூடியூப் லிங்க் ஆல்மோஸ்ட் இங்க சாட்ல அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ வில் கோ வித் திஸ் டைம். நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த இது ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது பேர் என்ன, புது ஆப். நீங்க காங்கவுட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொன்னீங்க. ஸோ அதனால நான் இந்த தடவை குவிஸ்ன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப் தான் இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். 1 minute. ஸோ இந்த ஆப் பார்த்துட்டு இந்த ஆப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இட் வில் பி ஈஸியரா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஒரு நிமிஷம். One minute.
ஓ அதை போட்டா வந்துருமா அந்த கேம்? லைக் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஜாயின் வித் அதுல வந்தது. There are 189 participants in the conference. The host has muted the conference. This line cannot be unmuted. Muted. The recording started.